presented by Vyas Media Network. Hi guys, welcome to another episode of Bottom Up. Today I had the privilege of interviewing Sanjog Rai. He's a famous photographer from Nepal that studied in a university in Milan. Actually, something I learned is he actually didn't study there, but he actually ended up doing many internships due to his financial situation. And he worked for companies like Vogue, which is amazing. He also talked about a new up-and-coming movie called Devi, as well as all the dilemmas he's facing currently and what he wants to do in the future to be content. He also recently got accepted for a grant to do wildlife photography on red pandas, as well as research, which we celebrated as well. I hope you enjoy the episode. Thank you so much for coming, Dai. I mean, I know you're a very busy guy, so thanks for making the time. Thank you so much for calling me, actually. Just a busy time, but yeah, thank you so much. Recently, you haven't given a lot of interviews, right? I mean, why did you decide to say yes to this one? I don't know. Actually, I was taking a break from everything for a while. And like I was in a state of, okay, life mein ke गर्ने भनेर, because I was kind of bored with the photography thing and everything. And they were a break reel. And now I thought like it's a good time to be back. And why not here? Was it like a gut feeling like it's time to be back, or like was there something that changed? Yeah, actually I was preparing myself to come back. Fashion photography but wildlife photography ma shift हुँदै थिएँ म. अनि त्यसपछि फिल्म मेकिङमा पनि शिफ्ट भइरहेको थिएँ. अनि अब यो इयर चाहिँ I thought like I would do something. अनि yeah. For this year, तपाईँको plan के हो? Like what's the plan? यो year चाहिँ mostly discovering myself actually. अनि my movie is getting released this September. So the movie release भइसकेपछि चाहिँ I'm gonna travel for a bit. Wildlife my focus गर्नको लागि. अनि I'm gonna write some scripts. Then a lot of people don't know, but you were actually writing before you started taking photos, yeah. Magazine industry ma bhandakheri. How did that transition take place? Did you not enjoy writing, or how did you transition from being a writer to being a photographer? खास गरी मलाई actually I like trying different things in life. अनि त्यसपछि कलेज सकिसकेपछि के गर्ने भइरहेको थियो. And then I started working for this NGO जस्तै एउटा कम्पनी थियो. त्यहाँनिर चाहिँ युथहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ प्रोग्राम्सहरू दिन्थ्यो कि. सो त्यो टाइममा चाहिँ when I was working there, like I thought like writing is something that is good for me, होइन. अनि म गर्न सक्छु जस्तो पनि फिल भइरहेको थियो. देन लाइक आई स्टार्टेड राइटिङ एज वेल. अनि त्यहाँबाट ECS म्यागजिनमा फ्राइडे भन्ने उनीहरूले ट्याब्लेट निकालिरहेको थियो. त्यो ट्याब्लेटमा चाहिँ आई जस्ट वेन्ट फर इन्टरभ्यू. अनि दे सेड लाइक हुन्छ के अरे यु वर्क एज अ त्यो इभेन्ट्सहरू रिपोर्ट गर्ने त सानो कलम्सहरू लेख्ने भनेको थियो. अनि त्यहाँबाट द्याट्स हाउ आई स्टार्टेड एक्चुली राइटिङमा चाहिँ. अनि खास माई मेन पर्पज वाज अलवेज लाइक फोटोग्राफी नै गर्ने भन्ने थियो. But then like काम मात्र to try out different things. You were like very frustrated with the magazine industry here in terms of photographers, and like previous interview like you just weren't happy with the way photographers were being treated and how they were almost being used and not being appreciated for their work, right? True. But abroad Milan ma जाँदाखेरि त्यस्तो feel भयो थियो? अब मिलानमा चाहिँ कस्तो छ, everything is very professional in terms of working environment के. अब उता गएर like you at least you get appreciated भनौँ न. Like the amount of hard work that we do बाहिर, so the amount of hard work we do here, there's a very big difference on the way people treat you.
होइन द एप्रिसिएसन भनौँ न मेनली चाहिँ अब उता हाम्रो कामको एप्रिसिएसन हुन्छ मनी वाइज पनि होइन द रेस्पेक्ट वाइज पनि यहाँनिर चाहिँ आई डोन्ट नो वाइ स्टिल फोटोग्राफर्स आर ट्रिटेड भेरी तिमीहरूले के भन्छ क्यामेराले फोटो खिच्ने त हो अनि त्यसपछि एडिट गर्ने त हो टाइपको हुन्छ क्या दे डोन्ट काउन्ट द एक्सपिरियन्स द्याट वी गो थ्रु त्यत्रो लामो एक्सपिरियन्स छ हाम्रो होइन द एमाउन्ट अफ हार्ड वर्क द्याट वी डु त्यो चाहिँ एप्रिसिएसन स्टिल छैन जस्तो लाग्छ स्पेसली इन म्यागजिन फिल्ड Ani, so obviously in Milan, you got appreciated for your work through the pay, through the recognition, right? हजुर Beside those things, what shift in mindset do magazine companies need to have to actually appreciate photographers for what they bring to the table? म्यागजिन्स यहाँ नेपालको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नट जस्ट लाइक फोटोग्राफर्स इन एभ्री एस्पेक्ट भनौँ न लाइक राइटर्स मोडल्स होइन अब मोडल्स आर न दे डोन्ट गेट पेड कभरमा आउँदाखेरि मोडल्सहरूलाई दे डोन्ट पे होइन अब उनीहरूले मोडल्सहरूले त आफ्नो टाइम दिइरहेको हुन्छ आफ्नो के त्यत्रो एफोर्ट दिइरहेको हुन्छ होल डे लगाएर लाइक हुन्छ नि सुट गरिरहेको हुन्छ अनि उनीहरूलाई पे पनि गर्दैन क्या अनि फोटोग्राफर्सहरूलाई पनि एकदमै मिनिमम पे हुन्छ अब अहिलेको जमानामा 10-15,000 इज अ भेरी स्मल एमाउन्ट लाइक द एमाउन्ट अफ द हार्ड वर्क द्याट वी डु होइन अनि आई थिङ्क द्याट माइन्ड चाहिँ निड्स टु बी चेन्ज किनकि फोटोग्राफर्स द मोडल्स द राइटर्स इट्स वाट मेक्स अफ म्यागजिन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन अनि त्यो माइन्ड चाहिँ जबसम्म चेन्ज हुँदैन तबसम्म चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क म्यागजिन इन्डस्ट्री विल ग्रो इन नेपाल लाइक हुन्छ नि अहिलेसम्म पनि कुनै पनि म्यागजिन त्यस्तो खसै उतै छैन जुन विच हेज डन सिग्निफिकेन्टली गुड I think what they need to realize as well, what I'm hearing from you, is that without you guys, the magazine is not. And you need to appreciate them. Like they're bringing, they're almost making the magazine because they are, right now. Yeah, true. And their recognition can't be just swept on the table and be like, this is our magazine. For the kids, they got it. And I know we had Sanjog Rai, a big photographer, take these photos. We had this model, this professional writer, because without all of that, there's no magazine. अब त्यो कस्तो कस्तो इन्स्टेन्सेस पनि भएको छ भने होइन अब मैले एक्चुली मिलानबाट फर्किसकेपछि अब एभ्री म्यागजिन वान्टेड मी त्यति बेला मिलानबाट फोटोग्राफर आएको छ लाइक हुन्छ नि किनकि त्यो टाइममा मेरो फोटोजहरू भोगमा पनि पब्लिस भएको थियो अनि सो यहाँनिर नेपालमा चाहिँ अलिकति बज भइरहेको थियो मेरो नामले गर्दा अनि मलाई म्यागजिन्सहरूले एप्रोच गरिरहेको थियो एन्ड देन लाइक मैले एउटा आई सेड यस टु वान अफ द म्यागजिन्स एन्ड मैले चितवनमा गएर लाइक हुन्छ नि फुल फ्लेज मेरो आफ्नै बजेट लगाएर हात्तीसँग लाइक 3जना मोडल लिएर हात्तीसँग मजाले सुट गरेर लाइक गरेर लिएर आएको थिएँ अनि दे पब्लिस द वर्क बट देन दे डिन्ट पे मी दे डिन्ट इभन क्रेडिट मी होइन न मलाई क्रेडिट दिएछ न मेकअप आर्टिस्टलाई क्रेडिट दिएछ दे जस्ट पब्लिस्ड इट एन्ड दे नेभर पेड मी होइन अनि त्यस्तो सम इन्स्टेन्सेस भएको छ कि अनि त्यो भनेको त लाइक हुन्छ नि द एमाउन्ट अफ हार्ड वर्क हाम्रो तर्फबाट होइन पैसा सबै कुरा होइन त्यसलाई एप्रिसिएटै गर्दैन क्या अनि वेन आई आस्क देम लाइक अब हाउ वुड यु कम्पनसेट मी भनेर भन्दाखेरि लाइक दे स्ट्रेट अप टोल्ड मी आई वाज मेकिङ अ बिग डिल अबाउट इट अनि त्यस्तो समय भएको छ क्या And when you think about this, it's like a snowball effect, like a young up-and-coming photographer, like probably my age, and he wants to get into the magazine industry. If that was his first experience, then the dream dance again, yeah, true. And photographers are very important, but I don't think people realize that, and I don't think I realize that either. Could you tell me like what is so important about photography? Why does everybody need to appreciate it more? It's a very deep question, but then photographers अब अहिलेको लाइक अहिलेको टाइममा अहिलेको जमानामा हेर्ने हो भने होइन एभ्रिबडी लाइक्स टु टेक पिक्चर्स सबैजनाले आफ्नो मुमेन्ट्सहरू वेडिङ होस् या चाहे लाइक बर्थडे पार्टी हो एभ्रिथिङ एनिथिङ लाइक हुन्छ नि उनीहरूको लाइफमा एउटा फोटो प्लेज अ बिग रोल फर द मेमोरी फर जस्ट हामीले त उनीहरूको एउटा मेमोरी क्याप्चर गर्ने हो फर द लाइफ टाइम नि त होइन अनि त्यो कुरा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क दे थिङ्क लाइक वी गन पे दिस मच अनि त्यसपछि लाइक यो फोटोग्राफरले गरिदिन्छ काम गरिदिन्छ जस्तो चाहिँ के भयो भने भइहाल्यो नि टाइपको कुरा गरिदिन्छ क्या कहिले कहिले चाहिँ बट देन लाइक दे डोन्ट रियलाइज द्याट लाइक वी आर क्याप्चरिङ द मुमेन्ट फर देम फर द लाइफ टाइम होइन त्यही भएर पनि एप्रिसिएट गर्नुपर्छ वी टेल द स्टोरिज होइन हाम्रो क्यामेराको थ्रुबाट हामीले उनीहरूको स्टोरी भनिरहेको हुन्छ
हाम्रो उनीहरूको स्टोरी क्याप्चर गरिरहेको हुन्छ अनि त्यो कुरा चाहिँ मान्छेले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ Because you're a writer as well, so you probably will understand this more. But like, how people say picture speaks like a million words or something. And do you really think that is true as a photographer? It does. अनि एउटा पिक्चरले अब हामीले एउटा फोटो खिच्दाखेरि हामीले कुनै कुरा सोचेर फोटो खिचिरहेको हुन्छ बट देन लाइक सबैजना मान्छेको आफ्नै पर्सपेक्टिभ हुन्छ नि त होइन त्यो फोटो हेर्दाखेरि तिम्रो पर्सपेक्टिभ डिफ्रेन्ट होला अरूको मान्छेको पर्सपेक्टिभ डिफ्रेन्ट होला सो इट स्पिक्स नट जस्ट लाइक एउटा स्टोरी कि बट लाइक इट स्पिक्स टु डिफ्रेन्ट स्टोरिज फर डिफ्रेन्ट पिपल Talk about the perspective and how you look at it, and also like your influence and like what you're around, and like the way I was raised and the way you were raised are very different, right? So the way we probably see a photo will be very different as well, right? And probably the feeling that it provokes in us will also be very different. Another point I wanted to bring up when you were talking about capturing the moment is phones, mobile phones, right? How much did this change the photography industry? Because these days with like iPhones and Samsung, right? I'm not an expert in this, but the cameras are getting very good to the point where an ordinary person such as myself probably can't take as good as photos as you or edit them as well as, but they can try, What do you think this does for like young up and coming photographers who want to enter the field? So like I've always said this कि camera होस् या mobile phone, it's just a tool. And at the end of the day, it's your creativity, it's your eye. That what's के अरे फोटो खिच्दाखेरि मैले एउटा सब्जेक्टलाई कसरी हेर्छु भन्ने र मा हो डिफ्रेन्स चाहिँ होइन क्यामेरा भनेको एउटा टुल मात्र हो मोबाइल फोन भनेको एउटा टुल मात्र हो बट देन लाइक अहिलेको जमानामा लाइक वेन आई सी क्यामेरा मोबाइल क्यामेराजहरू लाइक इट ब्याफल्स मी एक्चुली लाइक हुन्छ नि कस्तो खतरा लिन सक्छ क्यामेराले लाइक मोबाइलले पनि हाम्रो जमानामा त we didn't have that kind of टुल्सहरू थिएन सो अहिलेको फोटोग्राफर्सहरूलाई चाहिँ आई थिङ्क द्याट इट हेज हेल्प्ड अ लट अनि त्यो मोबाइल क्यामेराले गरेर पनि सो मेनी पिपल आर इन्ट्रेस्टेड इन फोटोग्राफी एन्ड विच इज गुड टु सी एज वेल होइन बट देन त्यो देयर इज अ डाउन साइड टु इट एज वेल किनकि पिपल थिङ्क फोटोग्राफी इज भेरी इजी होइन तर फोटोग्राफी भनेको इजी जब चाहिँ होइन किनकि यु निड टु बी एबल टु टेल द स्टोरी चाहे त्यो तिमीले एउटा पेनेको फोटो लियोस् चाहे तिमीले कुनै मान्छेको फोटो लियोस् होइन त्यो फोटोले चाहिँ एउटा स्टोरी बयान गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि अहिलेको युथहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई एकदमै नेग्लेक्ट गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई बिकज अफ हाउ इजी इट हेज बिकम Because of how easy it's become, that's also another contributor to why people don't appreciate it as much when there's a really good photographer in front of them. अब पहिलाको जमानामा हेऱ्यो भने होइन सो वी एक्चुली निडेड टु वेट नि त होइन के अरे फिल्म क्यामेरा हुन्थ्यो रिल हाल अनि त्यसपछि के भन्छ फोटो खिच अनि त्यसपछि त्यो रिल धुलाऊ होइन रेड रुममा गएर लाइक यु स्पेन्ड टाइम इन अ रेड रुम सो कस्तो त्यो अनि त्यो वेट त्यो एन्टिसिपेसन हुन्थ्यो कस्तो फोटो आउँछ होला भनेर होइन त्यो अहिले छैन कि लाइक यु जस्ट टेक अ पिक्चर यु सी यु डोन्ट लाइक इट यु टेक एनदर वान होइन अनि त्यो पहिलाको जस्तो छैन कि सो आई थिङ्क त्यो पहिलाको जमानामा त्यो फिल्म क्यामेराले गरेर पनि पिपल युज टु एप्रिसिएट द आर्ट एकदमै नै कि किनकि अहिलेको जमानामा त डिजिटल हुन्छ सबै कुरा अनि त्यसपछि एभ्रिथिङ हेज बिकम सो मच इजियर अहिलेको इफ यु सी लाइक हुन्छ नि फोटो सबै हेऱ्यो भने पनि सो मच इजियर टु युज एनीबडी क्यान युज होइन त्यसमा अहिले खतरा स्किल चाहिन्छ भन्ने जरुरी नै छैन कि एआई हेज डन सो मच कि लाइक हुन्छ नि यु क्यान डु एभ्रिथिङ 100%. And also it's like it's so easy to the point where like you can Google something on YouTube and now Photoshop kasi sikne or like how to take a good photo on an iPhone and but I think what people skip out on is the storytelling and they think oh what a nice view photo khichu but they don't understand the story like they don't understand how to take it so that you can convey that story when you're looking at a scene or when you're about to take a photo and especially in the days where you would have to go back into the photography studio and like wait for the photo to come out, right? What would you look at in terms of the scene? Like, what are your like key points of like, like, what are you looking for? Real photographers are later like literally तिमी कुनै पनि अब like let's just talk about your landscape त्यो landscape को मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि
So we go there, we look at the place, त्यो ल्यान्डस्केप हेऱ्यो अनि कुन चाहिँ टाइममा चाहिँ खतरा लाइटिङ हुन्छ, कुन चाहिँ टाइममा खिच्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो फोटो आउँछ भनेर वी वेट. लाइक वी जस्ट डोन्ट टेक पिक्चर्स यतिकै के होइन. हामी फर मी पर्सनली लाइक इट्स एकदमै इन्टिमेट कुरा हो जस्तो फिल पनि हुन्छ. लाइक हुन्छ नि, किनकि वी लुक फर द पर्फेक्ट टाइम, वी लुक फर द पर्फेक्ट मोमेन्ट. अनि त्यो सन कहाँबाट फल हुन्छ, कसरी भइरहेछ होइन, त्यो हाउ द स्याडोज एन्ड द हाउ द हाइलाइट्स आर प्लेइङ, त्यो सबै कुरा हामीले मजाले हेरेर बल्ल. एन्ड देन लाइक समटाइम्स वी हेभ टु गो देयर. लाइक आज भएन भोलि जाऊ, भोलि भएन पर्सि जाऊ, एन्ड वी किप गोइङ देयर होइन. तर मोबाइलबाट त लाइक यु टेक पिक्चर एन्ड देन द्याट्स इट. त्यो पनि हो डिफरेन्स. अनि लाइक यु जस्ट पुल आउट योर फोन, यु एडिट इट, सो इट लुक्स लाइक एनी टाइम अफ डे होइन. बट देन विथ यु गाइज इट्स अलमोस्ट लाइक तपाईँले फोटो खिच्दाखेरि फर अस होइन, फर आर लाइक आइज द्याट आर्न्ट फोटोग्राफर राइट, इफ यु टेक द्याट फोटो एट द एक्ज्याक्ट टाइम यु वान्ट टु यु नो होइन, हामीलाई देखेपछि वी थिङ्क ओ इट्स पर्फेक्ट होइन, एडिटिङ चाहिँदैन होइन. बट यु प्रब्ली स्टिल एडिट युर फोटोज होइन. आई डु. How did that editing process work? Because for someone like me, if I saw one of your raw photos, I'd probably think it's amazing, it's good, like you don't need to do anything, you know? All the colors are bright, it's perfect, the time of day is beautiful, but what are you looking for when you're editing the photos now? Since I come from a film photography को background बाट आएको भएर चाहिँ अहिले पनि when I take pictures, like I try to take perfect pictures. लाइक क्यामेराको सेटिङ नै पहिला सुरुमा चाहिँ लाइक आई ट्राई टु मेक इट बेटर होइन, सो द्याट लाइक पछि एडिटमा गएर चाहिँ आई डोन्ट ह्याभ टु वर्क द्याट मच. बट देन लाइक मेरो कामको भेराइटी कस्तो छ भने लाइक आई डु फोटो म्यानिपुलेसन्स एज वेल. लाइक होइन मेरो सेल्फ पोर्ट्रेट्सहरूमा आई डु फोटो म्यानिपुलेसन्सहरू, त्यसमा हेभी एडिट्सहरू हुन्छ, लाइक एलिमेन्ट्सहरू एड गर्नुपर्ने हुन्छ, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ कुराहरू हुन्छ होइन. बट देन लाइक एडिट प्रोसेसमा चाहिँ अब स्पेसली फेसनमा पनि लाइक स्किन रिटचिङहरू त गर्नै पर्ने हुन्छ होइन. नो म्याटर हाउ द गुड लाइटिङ इज, स्किन रिटचिङ गर्नै पर्ने हुन्छ. बट देन वाट आई ट्राई टु डु इज लाइक आई ट्राई टु मिनिमाइज माई एडिट प्रोसेस. सो कसैले के अरे अब मैले युट्युब ट्युटोरियल्सहरू हेर्दाखेरि पनि त्यसै लाइक हुन्छ 8 घन्टा लाग्यो, 10 घन्टा लाग्छ एडिट गर्नु. माई एडिट प्रोसेस अलवेज टेक्स हाफ एन आवर टु 1 आवर म्याक्स होइन. किनकि म पहिला नै क्यामरामा नै लाइक बेसिक सेटिङ्सहरू चाहिँ पर्फेक्टली गरेर बल्ल एडिटमा जान्छु कि. After all this process होइन, like I feel like photography is such a wide thing होइन. Like a photo that you might like and a photo that I might like might be very different होइन. हजुर. Do you think there is such thing as like a perfect picture or a perfect photo? I don't think so. म एउटा कम्पिटिसनमा जहिले पनि एभ्री इयर आई टेक पार्ट इन दिस कम्पिटिसन होइन. अनि जहिले पनि आई लुक एट द विनर्स के कस्तो कस्तो खालको फोटोले जित्दो रहेछ भनेर हेर्छु होइन. अनि लास्ट इयर एउटा मोबाइलले खिचेको फोटो विच वाज एकदम ब्लरी. अनि बट देन द स्टोरी बिहाइन्ड द्याट फोटो वाज सो डिप. देयर वाज दिस फोटोग्राफर हु वाज क्यारिङ वुन्डेड चाइल्ड. त्यो त्यति बेला यमनमा एकदमै भइरहेको थियो, त्यति बेलाको फोटो थियो त्यो के. सो एउटा फोटो जर्नलिस्टले चाहिँ एउटा बच्चालाई के भन्छ पुरै रगत भएको बच्चालाई चाहिँ बोकेर दौडिरहेको थियो कि. अनि इट वाज टेकन फ्रम अ मोबाइल होइन, एकदमै ब्याड क्वालिटी फोटो. बट देन लाइक द स्टोरी बिहाइन्ड इट वाज सो डिप होइन. सो आई डोन्ट थिङ्क देयर इज एउटा पर्फेक्ट पिक्चर भनेर के हुन्छ भने, तर कुनै पनि पिक्चर द्याट इन्भोक्स एउटा थट इन अ इन्डिभिजुअल. आई थिङ्क द्याट फोटो इज वाट ग्रेट फोटो बनाउनको लागि चाहिँ आई थिङ्क एउटा इन्डिभिजुअललाई चाहिँ थट प्रोभोक गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. Do you think that sometimes with us होइन, we are taking photos with our camera, do you think we prioritize like how it looks and how not blurry it is and how focused it is over like the actual story? And kind of we're like we have to make sure we're focusing, we have to make sure it's not blurred, and we have to make sure the subject is in the correct place. But sometimes because of all that, like people like us and I forget like why we're actually taking the photo, and it's to capture that moment, it's to tell a story. And do you think that is getting lost like amongst like the new generation, like they're prioritizing more about like, because for example like that blurry photo हामीले हेऱ्यो भने त like how did that win a major photography competition? And that won like $120,000. त्यही त भने hey, like sometimes
I feel like then we're forgetting like why photography is actually so important. It's not to take like a perfect picture. It's actually to capture that moment, and I think people need to realize that again, and I think that's होइन कुनै पनि कुरामा लाइक क्रिएटिभ फिल्ममा लाइक you get your basics right, but then like the rules भनेको कुरा लाइक हुन्छ नि लाइक यो थर्ड आई रुल भन्छ द पर्फेक्ट कम्पोजिसन एन्ड एभ्रिथिङ लाइक त्यो इट्स जस्ट लाइक मान्छेको पर्सपेक्टिभ मात्र हो क्या लाइक हुन्छ नि एज लङ एज यु इफ यु थिङ्क द पिक्चर स्पिक्स टु यु then like it doesn't matter how blurry it is, how the good the lighting is, त्यो भनेर छैन कि अब there are like certain aspects of photography जहाँ चाहिँ like हुन्छ नि everything has to be perfect. अब if you're doing even अहिले त फेसनमा पनि like हुन्छ नि they have experimented on like blurry photos experiment गरिरहेछ like everything experiment गरिरहेछ नि त. So photography is all about experiment होइन. सो मैले पनि अहिले लाइक आइएम फोकसिङ मोर अन लाइक पोर्ट्रेट्सहरू खिच्दाखेरि पनि आई डु मोर ब्लरी इमेजेसहरू होइन. सो इट्स जस्ट लाइक एक्सपेरिमेन्ट्स हो अनि देयर इज नथिङ लाइक पर्फेक्ट भनेर कुनै पनि कुरा आउँदैन जस्तो लाग्छ. पर्फेक्ट इज बोरिङ. Yeah, right. I feel like sometimes you forget that. I'm perfect भयो भने there's what's the point? There's nothing to like talk about or like to almost like ponder on, and if it's perfect, it's like, oh, it's there, like there, and like sit there. Speaking of experimenting, though, you are like widening your horizon, and you're shooting a movie that's releasing soon in September, as you mentioned, right? Where did this movie idea come about? Movie चाहिँ मलाई पहिलादेखि नै आई वाज भेरी फेसिनेटेड विथ मुभिज होइन. म बच्चादेखि नै अति नै फिल्म हेर्ने मान्छे हो. म एउटा पोइन्टमा वेन आई वाज इन क्लास 7 मेरो मम ड्याड चाहिँ बिहानै लाइक 5 बजे दे युज टु लिभ द हाउस. माई मम युज टु अब मेरो मम हस्पिटलमा काम गर्नुहुन्छ सो सी युज टु गो टु हस्पिटल एन्ड देन माई ड्याड युज टु ओन अ क्यान्टिन इन दिस वान अफ द कलेजेस. अनि उहाँहरू बिहान 5 बजे निस्किनुहुन्थ्यो क्या एन्ड दे युज टु कम एट 7 इन द इभिनिङ मात्र होइन. अनि म चाहिँ मलाई स्कुल जाएँ भनेर छोडिदिनुहुन्थ्यो क्या घरमा. म एकचोटि म 3 महिनासम्म स्कुल नगइकन म घरमै बसेर फिल्म हेर्दै बस्थेँ क्या. एन्ड देन आई युज टु वाच हरर मुभिजहरू वेन आई वाज इन क्लास 7. अनि म 3 महिनासम्म म स्कुल पनि गइनँ होइन. अनि त्यति बेला फेरि लाइक इजी एक्सेस हुँदैन थियो नि त लाइक उता स्कुलबाट फोन गरेर लाइक हुन्छ नि मम ड्याडलाई रिच आउट गर्नको लागि त्यो फोनहरूको पनि थिएन त्यस्तो खासै पनि थिएन चलन आइसकेको थिएन. सो ल्यान्डलाइनमा कल गर्नुपर्थ्यो एन्ड देन आई वाज अलवेज होम एन्ड देन आई युज टु मेक एक्सक्युजेस क्या स्कुलमा चाहिँ म एकदमै बिरामी छु यताउता भनेर. सो 3 महिना त्यसरी म स्कुल नगइकन लाइक आई वाच्ड इभिल डेड फर्स्ट लाइक 1 हप्ता मैले लाइक रेगुलरली एभ्री डे हेरेको छु क्या मैले इभिल डेड होइन. सो मलाई चाहिँ त्यस्तो साह्रो एकदमै फेसिनेसन छ क्या मुभिजहरूमा. अनि आई अलवेज वान्टेड टु बी अ फिल्म मेकर. अनि उता मिलानबाट फर्केर आइसकेपछि पनि द्याट वाज वान अफ माई मेन गोल्स कि म फिल्म मेकिङ गर्छु भनेर. एन्ड देन 2018मा आई स्टार्टेड राइटिङ यो स्क्रिप्ट चाहिँ. त्यति बेला रेप इस्युजहरू एकदमै धेरै आइरहेको थियो. अनि like every other day you used to hear this someone getting raped and sexual violence ko caseharu pani ekdamai धेरै आइरहेको थियो. So then I started writing this script about the sexual violence against women. अनि त्यो स्क्रिप्ट लेख्दा अनि रिसर्च गर्दै गइसकेपछि चाहिँ आई थट लाइक दिस स्टोरी निड्स टु बी टोल्ड भनेर चाहिँ अनि ल अब दिस इज इट यही हो मेरो फर्स्ट मुभी चाहिँ भनेर. एन्ड देन आई जस्ट डिड इट. And what do you think? I mean, there are so many movies that are released, what do you think makes this movie different or sets it apart from the rest of the movies? It's not for me to say, like as a filmmaker, I can't really say कि हुन्छ नि यो भन्दा मेरो बेटर छ या यो भन्दा मेरो फिल्म डिफरेन्ट छ भनेर अलिकति भन्न चाहिँ मैले मिल्दैन. किनकि आई थिङ्क कुनै पनि इन्डिभिजुअल फिल्म मेकर्सहरूलाई चाहिँ उनीहरूको फिल्म डिफरेन्ट नै लाग्छ होइन. It's up to the audience to decide like if it's different or not. But then like यो जोनरामा खासै धेरै मुभी बन्दैन नेपालमा. क्राइम थ्रिलर्सहरू नेपालमा खासै धेरै बन्दैन. द्याट्स वाइ वी टुक अप अन लाइक टु मेक इट अलिकति इन्ट्रेस्टिङ होइन. क्राइम थ्रिलर नै गर्ने लाइक फेरि मेरो जोनरा पनि यही नै हो लाइक थ्रिलर जोनरा हो. हरर क्राइम थ्रिलर्सहरू हो. सो इन द्याट सेन्स चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स छ भन्न मिल्छ. बट देन लाइक
at the end of the day audience ले नै भन्छ. And it's a very delicate topic, right? Yeah, it is. And in Nepal, it's not talked about as much. Like it's shut off, taboo bhako cha. Like, how do you think, knowing this and knowing the culture here, how do you think it will be perceived by the public? हाम्रो काम भनेको स्टोरी भन्ने हो हैन. अब के अरे I think it's high time that like this subject, this issue needs to be addressed properly. त्यो सबैले कुरा गर्नुपर्ने इस्यु, स्पेसली फ्रम द स्कुल लेभल टु द कलेज लेभलमा चाहिँ यो टपिकको बारे राम्रोसँग कुरा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. एन्ड देन आई होप द्याट हाम्रो मुभीको थ्रुबाट चाहिँ यो टपिक चाहिँ मान्छेले डिस्कस गरोस् भन्ने हो, एउटा डायलग ओपन होस् भन्ने हो मेरो चाहिँ. No, I'm really excited for it. I think this is the progression that like a country like Nepal needs, because it's so beautiful because you know we can trust everyone and this is up, but there's also another side to it, and there are times where people won't talk about pressing issues because they want to believe that everything is okay when sometimes it's not, you know. And I'm guilty of this sometimes as well, you know. अहिले पनि हेर्ने हो पनि हैन, सिन्स निर्मलाको बेला जुन आउटक्राई भयो उसमा मान्छेहरूमा हैन, लाइक मान्छेले प्रोटेस्ट गर्यो, यो गर्यो त्यो गर्यो, लाइक इट वेन्ट अन फर अ लङ टाइम. त्यो प्रोटेस्ट एकदमै लामो समयसम्म गयो. तर त्यसपछि हेर्ने हो भने खासै त्यस्तो ठुलो भएको छैन के, जुन हुनुपर्ने हो. किनकि अहिले पनि एभ्री अदर डे समन इज गेटिङ रेप्ड हैन. इट्स जस्ट नट बिङ रिपोर्टेड त्यति प्रपर्टी के. रिपोर्ट हुनुपर्ने कुरा तर रिपोर्ट भइरहेको छैन. अहिले पनि हेर्ने भने लाइक देयर आर सो मेनी भिलेजेस जहाँ चाहिँ एभ्री डे जस्तो 3 देखि 4 केसेसहरू रेजिस्टर्ड भइरहेको हुन्छ. बट देन त्यो कुराहरू कहिले पनि बाहिर निस्किँदैन क्या. अनि अहिले सिन्स नो बडी इज टकिङ अबाउट इट, मान्छेलाई के लागिरहेछ भने अहिले त केही पनि छैन जस्तो फिल भइरहेछ क्या. बट देन इफ यु लुक एट द स्ट्याटिस्टिक्स, लाइक नेपालमा मात्र लास्ट इयर एभ्री डे देयर वाज लाइक 7 रेप केसेस रिपोर्टेड हैन. त्यो भनेको त एकदमै धेरै हो क्या. That's really scary to think about, okay? हजुर. Because in Nepal, a lot of people feel like it's such a safe place, you know. This is background ma bhayirasa and like report bhayirasa, you know. I think through this movie, hopefully people will realize like they want to sweep it under the rug and they'll actually take it seriously. That's what I like saying. Hopefully. So with this movie, what's been the process? Who have you worked with? How has this has been a very difficult process actually, like because we filmed this movie post like pre-COVID ko bela, COVID भन्दा ठ्याक्कै अगाडि. So we finished the movie. शिल्पा मास्के, नाजिर हुसैन र गौरव पारी हुनुहुन्छ मेन एक्टर्सहरू. अनि we finished filming the movie and then like हामी एडिटमा जानु लाग्थ्यो. Then the COVID happened. The COVID भइसकेपछि yeah. So this is the movie. So COVID भइसकेपछि चाहिँ it got stuck. And then we started having financial issues. A lot of financial issues भइसकेपछि के भन्छ काम गर्न सकिरहेको थिएन हैन. And then like but now finally अहिले चाहिँ अब we are finally ready. So यो सेप्टेम्बरमा चाहिँ we will finally be releasing the movie. अनि गाह्रो थियो, प्रोसेस एकदमै गाह्रो थियो. Like I have been through hell for this movie हैन. So hopefully it does well. And like when things get tough sometimes like people like won't push through or unless they really believe in it, but it's clear that you do, you know. When there are tough moments like that, whether it's like a meeting that's gone wrong or a shoot that's gone bad or pani porna thalyo or camera it's all, you know, how do you deal and try and stay positive in those moments, being I know this is like a good movie for a good cause, like you got it. How do you keep faith with that and keep everybody in your team, including yourself, like motivated? Like anybody, you know, म पनि धेरै डिप्रेस भएँ, रोएँ. You know, त्यो एउटा ह्युमन नेचर नै हो कि त्यो. When things don't go right, you feel down. But then like I've been through a lot in life. मैले धेरै कुरा देखेको छु लाइफमा हैन. म मिलान जाँदाखेरि पनि इट वाज नट इजी. बट देन लाइक द सेल्फ बिलिभ द्याट आई हेभ, अनि यतिको बिलिभ चाहिँ छ कि
one day everything is gonna be fine. And I tell that myself to every day. Every single day I wake up and then I look at the mirror and then I tell myself कि one day सबै कुरा ठिक हुन्छ. And that has helped me a lot. And to have people around who supports you no matter what, त्यसले पनि एकदमै डिफरेन्स पार्दो रहेछ कि when एकदमै डिफिकल्ट टाइममा कसैले ठिक छौ नि तिमी भनेर भनिदिँदाखेरि इट मेक्स अ ह्युज डिफरेन्स रहेछ हैन. सबै ठिक हुन्छ भनेर भनिदिँदाखेरि पनि एकदमै त्यो डिफरेन्स पार्दो रहेछ कि. अनि अरूको मान्छे सँगसँगै लाइक आफूले आफूलाई भन्नु पनि एकदमै जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. अनि म आफूलाई एकदमै भन्छु लाइक हुन्छ नि तैँले खतरा गर्छस् कुनै एक दिन ठिक हुन्छस् अहिले जस्ट अ फेज one day you'll do good भनेर चाहिँ I tell myself a lot. अनि that has helped me through a lot of pain that I went through. Depression and sadness is such a another delicate topic, and I think people don't realize how complicated it truly is. Like खुट्टामा बाज्यो भने I've used this analogy so many times, but खुट्टामा बाज्यो भने डक्टर जाने हैन. If you feel sad, there can be so many different reasons. It's so much more complicated, and therefore it needs to be treated so much more delicately. होइन हामी भन्छौँ नि लाइक तेरो भन्दा त यो के भन्छ लाइक हाम्रो प्रब्लम ठुलो छ, यो कसैको भन्दा कसैको प्रब्लम ठुलो हुँदैन कि होइन. अब मलाई मेरो प्रब्लम ठुलो लाग्छ, तिमीलाई तिम्रो आफ्नो प्रब्लम ठुलो लाग्छ क्या. सो इट्स भेरी रङ टु से कि हुन्छ नि यस्तो सानो लिएर के गरेर भनेर. तर यु नेभर नो लाइक त्यो सानो कुराले त्यो मान्छेलाई कति धेरै इफेक्ट गरिरह होला भनेर. सो यु निड टु बी भेरी डेलिकेट एन्ड भेरी कम्प्यासनेट वेन यु डिल विथ पिपल जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन. अहिले रिसेन्टली के अरे मलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो. अनि त्यसपछि देयर आर लाइक फ्यु पिपल हु हेज बिन देयर लाइक सपोर्टिङ मी एभ्री अदर डे होइन. मलाई फोन गरेर सोधिराख्नुहुन्छ कस्तो छ के छ भनेर सोधिराख्नुहुन्छ. एन्ड द्याट मेक्स सच अ ह्युज डिफरेन्स के. कसैले राम्रोसँग कम्प्यासनेट हिसाबले कुरा गरिदिँदाखेरि एकदमै डिफरेन्स पार्छ क्या. अनि द्याट्स वाइ लाइक आई थिङ्क यु निड टु बी भेरी कम्प्यासनेट एन्ड के अरे अरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ. And I truly believe your kindness will come back to you. Exactly. Like, you feel like you're in this really bad state and you're just like throwing out kindness into the world. And then like, hey, like I'm being so kind. And like, like when I'm sad, no one's there for me. Just say like, but like, I can promise you, like it comes back. Like I've seen it with me, and I've seen it with many other people. Like whatever you put out into the world, good or bad, it will always come back to you. किनकि म कस्तो खालको मान्छे थिएँ भने आई लाइक हेल्पिङ पिपल के. अति नै मलाई के भन्छ चाहे त्यो म आई टु फाइन्ड ह्याप्पिनेस इन लाइक अदर पिपल्स उसमा खुसीमा पनि लाइक आफ्नो खुसी खोजिरहेको हुन्थेँ क्या म. के अरे चाहे त्यो स्ट्रिट किड्सहरूसँग बसेर खाना खाएर होस् या लाइक स्ट्रिट डग्सहरूसँग बसेर होस्. एन्ड देन लाइक एउटा पोइन्टमा आई बिकेम दिस भेरी एङ्ग्री पर्सन. जे कुरासँग नै रिस उठ्ने होइन. अनि आई स्टप डुइङ दोज काइन्ड अफ थिङ्स लाइक हुन्छ नि अदर हेल्पिङ पिपल. अनि त्यो टाइममा चाहिँ देयर वाज सो मच एङ्गर इन मी. अनि मैले आई हेभ लस्ट माइसेल्फ नै कम्प्लिटली नै. अनि देन एउटा पोइन्ट आयो कि लाइफमा हुन्छ नि आफैलाई नै पढ्दाखेरि वेन सो मेनी पिपल केम जसलाई चाहिँ मैले लाइक हुन्छ नि टाढा गरिदिइसकेको थिएँ, त्यो मान्छेहरूलाई मैले लाइफबाट टाढा गरिदिइसकेको थिएँ. बट देन लाइक दोज पिपल केम एन्ड देन लाइक आस्क्स मी त ठिक छस् नि भनेर भनिदिँदाखेरि चाहिँ एन्ड देन लाइक अहिले आएर फेरि मलाई त्यो के भन्छ ब्याक टु द सेम पर्सन द्याट आई वाज बिफोर त्यो हुनुपर्छ जस्तो फिल भइरहेको छ कि. एन्ड देन लाइक आई हेभ स्टार्टेड being more compassionate towards people. अहिले चाहिँ I agree that like हुन्छ नि एउटा पोइन्टमा I was अति नै टक्सिक. I was एकदमै एङ्ग्री towards everyone. हुन्छ नि towards my parents, towards जो देख्यो पनि मलाई रिस उठ्थ्यो कि होइन. तर अहिले चाहिँ लाइक I think I am getting there in a very एउटा राम्रो फेजमा पुग्दैछु जस्तो लागिरहेछ. Thank you so much for sharing that like it takes a lot of guts to be vulnerable and say that you're not perfect, but like we talked about with the photos and everything, with everything in life, like the perfect body, like it's not real, okay? And like स्पेसली हाम्रो लाइफको कुरा गरियो भने त लाइफ त यस्तो
ऊ हो नि के अरे कसैको लाइफ पर्फेक्ट हुँदैन कि लाइफ भनेको त अनि त्यसमा पर्फेक्ट भयो भने मजा पनि आउँदैन जस्तो लाग्छ लाइक लाइफ निड्स टु टिच यु लेसन्स पछि गएर लाइक हुन्छ नि आफ्नो लाइफ खतरा बनाउनको लागि मलाई चाहिँ लाइक लाइफमा फेलियर्स हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ लाइफमा फेलियर्स भएन भने यु डोन्ट लर्न एनिथिङ लाइफमा के अरे केही नराम्रो भएन भने चाहिँ यु डोन्ट ग्रो एज अ पर्सन जस्तो लाग्छ क्या म अहिले जहाँ छु होइन म त्यो मलाई बच्चादेखिको मेरो अल द स्ट्रगल्स द्याट आई बिन थ्रु अल द ब्याड थिङ्स द्याट हेज ह्यापन टु मी त्यसले चाहिँ मलाई अहिलेको मान्छे बनायो कि होइन अनि इभन वेन त्यस्तो सबै कुरा भोगेर पनि लाइक द विल बी टाइम वेन लाइक हुन्छ नि फेरि लाइफ डाउन भइरहन्छ बट देन लाइक इट हेल्प्स यु गेट अप. And I also think that they're like when you like moments like you're releasing a movie, you've recently got accepted for a grant. We'll get onto that later, right? But there's been so much success in your life right now, right? But in the past there was so much struggle when it comes to like your time in Milan or just now. I know when you were just angry at the world, I know because of stress and things not going your way, right? But I feel like without those moments. The place you're in right now तपाईँले भ्याल्यु नै गर्दैन क्या because you know what it's like not to be there, you value it that much more जस्तै लाग्छ. म अहिले पनि स्ट्रगल गरिरहेको छु लाइक अहिले पनि म आइ एम नट इन अ भेरी गुड प्लेस लाइक हुन्छ नि करियर वाइज लाइक एन्ड आइ एम नट अफ्रेड टु एडमिट इट. मान्छेले यस्तो हेर्दाखेरि हो यसको लाइफ त क्या पर्फेक्ट छ लाइक हुन्छ नि इज डुइङ वाट हि लभ्स भनेर भनिरहेको हुन्छ होइन तर मेरो आफ्नै छुट्टै स्ट्रगल छ क्या लाइक भित्र म आफ्नै ब्याटल ऊ गरिरहेको छु लडिरहेको छु होइन अनि मेरो लाइफ अहिले पनि पर्फेक्ट छैन. मैले लास्ट इयर लाइक आई कुडन्ट वर्क यो 2023मा आई कुडन्ट वर्क एट अल नै होइन बिकज आई डिन्ट नो वाट आई वान्टेड इन लाइफ बिकज आई वाज बोर्ड विथ एभ्रिथिङ. मलाई फेसन फोटोग्राफी गर्नै मन थिएन मलाई कमर्सियल फोटोग्राफी गर्नै मन थिएन बिकज आई वाज टायर्ड लाइक हुन्छ नि त्यो मेरो क्रिएटिभिटी नै हराइसकेको थियो कि एन्ड देन आई वान्टेड टु टेक अ break from that and then like figure what I wanted to do in life, you know. And the I sat down, I researched, मैले के भन्छ प्रपोजल्सहरू सबमिट गरिरहेको थिएँ एन्ड देन लाइक त्यसैको फल चाहिँ अहिले आएर पाइरहेको छु होइन. अनि तर आई थिङ्क लाइक मेरो टाइम अझै आइसकेको छैन मेरो टाइम आउन बाँकी छ एन्ड देन वान डे इट विल. What do you think that time looks like, right? Because you're struggling so much right now. You're like applying for every grant you possibly can to find fulfillment in what you do, right? Because at the end of the day, the whole reason you got into photography because you love it, and if you're not feeling that anymore, then like it's not about the money for you or anything. It's you're not doing your job correctly if you're not getting fulfillment from it, and it doesn't matter like Instagram got what likes or like who sees it, who recognizes you. If you're not feeling fulfilled by your work as a photographer, you'll probably feel like something's not working, right? When your time does come, what does that time look like? I manifest got it, like what do you think that looks like for you? For me, the only thing that I see is like me being content about what I'm doing. Like it doesn't matter चाहिँ कतिको सक्सेस होस् या ऊ होस् त्यस्तो केही म्याटर गर्दैन मेरो लागि चाहिँ पर्सनली इट डजन्ट म्याटर द्याट मच. मेरो लागि द ओन्ली थिङ द्याट म्याटर्स इज लाइक हुन्छ नि द सक्सेस भनेको चाहिँ म कन्टेन्ट हुँ भित्रैबाट चाहिँ लाइक आइ एम सेटिस्फाइड हुँ भन्ने नै हो. लाइक हुन्छ नि द्याट्स वेयर आई सी माइसेल्फ वान डे होइन. अहिले म के भन्छ देयर लाइक सो मेनी म लाइक भित्रभित्र एकदमै फाइट खेलिरहेको छु कि होइन. तर म अहिले के भन्छ कन्टेन्ट छुइनँ म सेटिस्फाइड छुइनँ. मलाई आई वान्ट टु डु सो मेनी थिङ्स लाइक हुन्छ नि अनि देयर सो मेनी थिङ्स द्याट ह्यापनिङ इन माई लाइफ अनि एकदमै ठुलो ब्याटल लडिरहेको छु म आफूसँग होइन. तर के अरे बट वान डे आई नो द्याट आई विल मेक इट एन्ड देन लाइक मलाई केही पनि चाहिँदैन. आई जस्ट वान्ट टु बी सेटिस्फाइड होइन इन वाट एभर आई डु. लाइक यसै लाइक मलाई कमर्सियलहरू गर्दाखेरि कमर्सियल फोटोग्राफी गर्दाखेरि म खुसी नै थिएन. लाइक आई वाज नट ह्याप्पी एट अल. And then I don't want to see myself being miserable like that. I want to see myself being satisfied and happy. And I think sometimes with all the distractions we have these days, we lose that mindset and then we think
I mean, even with this podcast, sometimes I feel like I get lost. Ke, iti views aaye, iti views aane, iti subscribers cha, haina? Like that, none of that mattered because validation the validation when you seek it from others, then who's the real one in control? Ke, you or them, haina? म त अहिलेको जमानामा लाइक हुन्छ नि भ्यालिडेसन चाहिने कुरा चाहिँ एकदमै मन पर्दैन कि लाइक जे कुरामा पनि भ्यालिडेसन चाहिने कि लाइक ओ मैले यो फोटो खिचेँ मैले इन्स्टाग्राममा हालेँ अब लाइक मान्छेले कतिजना मान्छेले लाइक गर्यो यतिजना मान्छेले मात्रै लाइक गर्यो भनेर म स्याड भएर बस्ने त्यो मान्छेको भ्यालिडेसन चाहिन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई लाइक हुन्छ नि त्यो प्रेसर सोसाइटीको प्रेसर लाइक हुन्छ नि यसको भइरहेछ मेरो भइरहेको छैन होइन त्यो आफ्नो टाइम हुन्छ कि लाइक त्यो एउटा टाइम आउँछ होला जहाँ चाहिँ लाइक हुन्छ नि तिमीले अहिले जुन गरिरहेको हार्डवर्क छ त्यसले चाहिँ पछि गएर त्यो रिपे गर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई सो यु जस्ट निड टु बी पेसेन्स होइन अनि त्यो भ्यालिडेसन अर्को भ्यालिडेसन खोजेर बस्नु चाहिँ इट्स भेरी रङ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ इट्स मोर हार्मफुल टु योरसेल्फ हैन एन्ड द्याट्स वाइ लाइक हुन्छ नि मैले कति 2000 मैले कोभिडको टाइमदेखि लाइक आई स्टप पोस्टिङ पिक्चर्स अन माई इन्स्टाग्राम होइन अनि अहिले मैले रिसेन्टली आई स्टार्टेड पोस्टिङ इट अगेन बट मलाई के भन्छ इन्स्टाग्राममा लाइक आई लाइक अलमोस्ट फोटोग्राफर्सहरूमा त्यो टाइममा सबसे बढी फलोवर्स मेरै थियो होला नेपालबाट होइन तर के भन्छ मलाई त्यो मान्छेको यो फोटो हालेर मान्छेले यो मलाई यो भन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ म खुसी हुन्छु भन्ने त्यो फिलिङ नै मन परिरहेको थिएन क्या एन्ड देन एभ्रीबडी युज टु टक अबाउट यु हेभ टु पोस्ट यु हेभ टु पोस्ट त्यो पोस्ट गर्ने प्रेसर सोसियल मिडियामा इट वाज आई डोन्ट नो कस्तो ह्युज भएको कि स्पेसली फर युथ हाम्रो अहिले यङ जेनेरेसनमा लाइक हुन्छ नि पोस्ट गर्नै पर्छ यु निड टु मेक रिल्स यु निड टु मेक दिस यु निड टु डु दिस टु गेट सर्टेन भ्युज भनेर भनिरहेको हुन्छ एन्ड देन आई हेटेड द्याट अनि त्यही भएर आई स्टप पोस्टिङ इट आई स्टप युजिङ सोसियल मिडिया फर अ वाइल बल्ल अहिले आएर पोस्ट गरिरहेको छ एन्ड देन आई गेट लाइक 59 लाइक्स एउटा फोटोमा होइन एन्ड देन लाइक आई डोन्ट इट डजन्ट म्याटर टु मी happy and I go to bed a happy man because I know that if 59 other people liked it, great, but that doesn't matter किनभने I liked it and that's why I posted होइन फेरि यस्तो हो कि सोसियल मिडियामा मान्छेलाई के मनपर्छ भनेर थाहा पनि हुँदैन मैले के अरे रिसेन्टली ज्याक्लिनको फोटो सुट गरेको थियो अब त्यो धेरै पछि त्यस पोस्ट गर्दाखेरि ज्याक्लिनको फोटो राख्दाखेरि लाइक सर्टेन नम्बर अफ लाइक्स आयो होइन त्यसपछि मैले के अरे एउटा इँटा भट्टामा गएर एउटा बच्चाको फोटो खिचाएको थिएँ कि विच आई लभड पर्सनली मलाई त्यो फोटो एकदमै मन परेको थियो बट देन इट ओन्ली हेज 50 लाइक्स इट डजन्ट म्याटर टु मी त्यो थोरै लाइक आयो भनेर मलाई मतलब खासै त्यस्तो मतलब लाग्दैन कि बिकज इट म्याटर टु मी लाइक हुन्छ नि एन्ड द्याट वाट म्याटर्स I feel like with the younger generation or with my generation, I feel like sometimes we get lost in that world of our phones, and that's why we forget to be content with ourselves because we are always seeking validation of other people. Right now, I'm gonna be honest, I'm very content where I am, and a lot of things are going the way I want them to, and no matter what anybody says to me, I'll be happy most of the time. Right now, there's a lot going on in my life, but overall, I'm content, And that's what matters. And that's what matters. But but sometimes I do get lost, I was scroll gari rakhne, iti like payo, like like story ma iti janle heryo, like so you look at those numbers because they're literally in your face, What do you think the modern generation or my generation needs to do to be happy with themselves and not be happy with their appearance on other people? पहिला सुरुमा त लाइक त्यही हामीले अघि भ्यालिडेसनको कुरा गरौँ लाइक हुन्छ नि कन्सटेन्ट भ्यालिडेसन खोजिराख्नु होइन अनि त्यो के अरे जुन अहिले प्रेसर छ पियर प्रेसर्स स्पेसली लाइक हुन्छ नि अब मेरै फिल्डमा हेऱ्यो भने मेरो अरू कलिग्सहरू फोटोग्राफर्सहरू दे आर डुइङ सो वेल होइन अनि उनीहरूको जस्तो काम भइरहेछ जसरी उनीहरूले के भन्छ मान्छेले उनीहरूलाई भ्यालिडेट गरिरहेछ त्यो देखेर लाइक जेलेसी होइन त्यो यु निड टु बी सो फ्री सो कन्टेन्ट इन यर सेल्फ कि त्यो सबै कुराहरूले यो नचाहिने कुराहरूले चाहिँ आफूलाई इफेक्टै नपरोस् कि तर म लाइक हुन्छ नि आई कान्ट टेल लाइक तैँले यो गऱ्यो भने चाहिँ यो हुन्छ यो गऱ्यो भने यो हुन्छ भनेर म भन्ने सक्ने स्टेटमै छुइनँ लाइक आइ एम नट सम वान हु क्यान टेल यु वाट टु डु होइन इट्स अप टु यु टु फिगर इट आउट वाट्स बेस्ट फर यु अनि तर त्यो प्रेसर चाहिँ नलिउ भन्छु क्या म होइन अहिलेको युथहरूमा लाइक त्यो प्रेसर एकदमै देख्छु क्या म आफ्नो त्यो सोल्जरमा सो मच प्रेसर राखिरहेको हुन्छ क्या
जे कुराले पनि लाइक करियरको कुराले पनि होइन म वेन आई वाज 20s मा हुँदाखेरि मलाई यस्तो कुरा केही प्रेसरै थिएन कि लाइक आई जस्ट वान्टेड टु डु वाट आई वान्टेड टु डु होइन अरूले के भन्छ मतलब थिएन मेरो होल फ्यामिलीमा मोस्ट अफ माई कजन्स आर लाइक डक्टर्स एकदमै राम्रो जब्स भएको होइन मेडिकल फिल्डमा धेरै जस्तो सबै मेडिकल फिल्डमै हुनुहुन्छ होइन अनि म मात्र लाइक अलिकति क्रिएटिभ फिल्डमा लागेको मान्छे हो कि अनि त्यसो बच्चादेखि नै मलाई आई युज टु गेट टेल्ड कि त डक्टरै हुनुपर्छ त मेडिकलै पढ्नुपर्छ त साइन्सै पढ्नुपर्छ भनेर मलाई बच्चादेखि भन्थ्यो कि बट देन लाइक माई मम एन्ड ड्याड वाज सो सपोर्टिभ होइन मेरो मम ड्याडले त जसलाई जे मन लाग्छ त्यही गर भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि अनि देन लाइक आई चोज फोटोग्राफी एन्ड लाइक दे वर भेरी सपोर्टिभ अबाउट इट अनि त्यो कुराले गरेर पनि होला मलाई के भन्छ कहिले पनि प्रेसर चाहिँ भएन किनकि जबसम्म फ्यामिलीबाट प्रेसर आउँदैन नि फ्यामिलीबाट नै तिमीलाई एकदमै सपोर्ट गरिरहेछ भने लाइक अरू मान्छेको कुरा केही फरकै पर्दैन general family but like close family like the people that really matter to you those are the people who matters to you लाइक फ्यामिली भयो यो क्लोज वान्स भयो लाइक तर अरू मान्छेको लाइक हुन्छ नि अब इन्स्टाग्राममा कसले के भन्छ भनेर लाइक इट डजन्ट म्याटर त्यो मान्छेलाई कसले भेट्दा नि भेट्दैन everyone's got their own opinions झन् अहिलेको जमानामा त everyone has a voice and I think another point that you raised that's pretty important to highlight is that I mean I think everyone's got an opinion first but it's also to be happy with what you're doing and not to care about not to care but like not to let what other people do like affect you. You should be so happy with yourself, like you said, that you're happy with yourself and you're happy for others, and then you're not jealous or hey, म पनि त्यसो गर्नु पर्यो मेरो पनि यति लाइक आउनु पर्यो अरूबाट इन्स्पायर हुने हो के अरूसँग जेलस हुने होइन कि अरूबाट इन्स्पायर चाहिँ हुने हो लाइक हुन्छ नि इफ यु लुक एट तिम्रै फिल्डमा अरू कसैले राम्रो गरिरहेछ भने त्योसँग जेलस हुने होइन त्योसँग इन्स्पायर हुने हो म यो यसले त यो गर्न सकिरहेछ भने म वाइ नट मी भन्ने एउटा सोच्ने हो लाइक जेलस हुने भन्दा पनि आई थिङ्क यु निड टु गेट इन्सपायर्ड बाई पिपल द्याट वाट अदर्स आर डुइङ मैले डु यु नो दिस आर नट बट देन लाइक सुकुल गफ भन्ने सो आई युज टु रन दिस सुकुल गफ भन्ने सो के सुकुल गफ चाहिँ यस्तै लाइक तर हाम्रो चाहिँ कस्तो थियो भने सब पोडकास्ट एज वेल बट देन लाइक वी युज टु क्यारी त्यो सुकुल लिएर अनि त्यसपछि जङ्गलमा गएर अनि त्यो जङ्गलमा सुकुल बिछाएर चिया खाँदै हामीसँग गेस्टसँग गफ गर्थ्यो कि अनि त्यसमा चाहिँ फर्स्टमा वेन वी स्टार्टेड हाम्रो फर्स्ट एपिसोड एयर भइसक्यो सबैजनाले के भन्छ यसबाट चोरेको त्यो के अरे एउटा इन्डियामा एउटा सो छ सिमिलर काइन्ड अफ सो छ क्या त्योसँग त्यो चोरेको भनेर भन्दा बट देन लाइक मैले चोरेको होइन म इन्सपायर्ड भएको अनि त्यो एक्ज्याक्टली गरेको होइन मैले के भन्छ त्यसलाई आफ्नो सर्टेन ट्विस्टहरू लिएर आएर गरेको हो कि सो यु निड टु गेट इन्सपायर्ड बाई पिपल नट गेट जेलस अफ देम होइन अनि मेरो स्कुल गफ त्यस खासै राम्रोसँग गइरहेको थिएन बट देन लाइक हुन्छ नि वी वर कन्सिस्टेन्ट अबाउट वाट वी वान्टेड टु डु वी वर ट्रु टु वाट वी वान्टेड. So you just you need to be true to yourself. You need to get inspired by people. That's it. Yeah, I think if people are like more successful than you in whatever you think it is, you know, whether it's being happy, making more money, having more followers, you know, whatever it is. There will always be a successful. There will always be a more successful person, but that's not a reason to be jealous of them. And look at what they're doing. Look at what they're doing right. Look at what they're doing wrong, and almost get like you say, get inspired by them, and almost take it as like a sign, or not a sign, but like like a tool to like get where you want to. You know, like if someone says oh, I'm so jealous, but oh, I'll do something similar with my own twist. Like kind of bring something new into the world while doing something that fulfills you. You know? What gives you like that fulfillment? Again, it's a very difficult question for me. Like, मलाई त्यो केही कुराले अहिलेसम्म मलाई केही कुराले सेटिस्फाई नै गरेको छैन क्या. प्रब्लम इज द्याट म जे पनि गरिरहेको छु होइन वान डे अब म जुन दिन लाइक हुन्छ नि आई विल बी फुल्ली सेटिस्फाइड त्यति बेला चाहिँ म के भन्छ डेथ बेडमा बसिरहेको हुन्छु होला कि अनि मलाई सेटिस्फाइड हुनु पनि छैन खासै. लाइक हुन्छ नि इफ आई स्टार्ट बिङ सेटिस्फाइड विथ वाट आई डु देन आल स्टप ट्राइङ जस्तो फिल पनि हुन्छ. अनि इट्स जस्ट लाइक मलाई फुलफिलमेन्ट भन्दा पनि लाइक हुन्छ नि आई जस्ट वान्ट टु बी इन अ गुड स्पेस मेन्टली फिजिकली द्याट्स इट.
I mean, that's perfectly reasonable, and I think happiness is like one of the most valuable thing that money can't really buy, and Yeah, अहिले आएर रियलाइज गरिरहेको छु मैले अहिले रिसेन्ट टाइममा होइन एन्ड देन लाइक आइम लाइक पिकिङ अप द ब्रोकन पिसेस लाइक मेरो लाइफको अनि अहिले आएर मैले रियलाइज गरिरहेको छु कि बिस्तारै चाहिँ नो म्याटर वाट एट द एन्ड अफ द डे इट्स जस्ट यु होइन इट्स यु हु निड्स टु बी देयर फर यर सेल्फ there will be people around you who will be there, but then like at the end of the day जसले जेसुकै भन्यो भने लाइक आफूलाई सम्हाल्न सकेन भने केही पनि हुँदैन कि अनि त्यही भएर चाहिँ यु निड टु वर्क फर यर सेल्फ यु निड टु बी ह्याप्पी फर यर सेल्फ होइन यु निड टु डु थिङ्स फर यर सेल्फ अरूको लागि होइन अरूको लागि गर्दा 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 थाक्दो रहेछ कि अनि त्यो थाकिसकेपछि यु स्टार्ट हेटिङ एभ्रिथिङ because you're seeking validation from those people. They're controlling you and you're getting thrown around, you're getting wiped out, then you're not leaving time for yourself. Exactly. Because moving on, like from the conversation and then moving the conversation on, you also had like a really hard time in Milan, and then that was really difficult time for you, and you've talked about it a lot. I think one moment that really stood out to me was like this guy was yelling at you, and then like you were like pretty much homeless at that point, and like carrying your suitcases around Milan, sleeping in tunnels and whatnot. He was yelling at you, and you understood everything, and he was almost telling you he was saying very racist remarks, and he was saying like go back to your country, and you just decided to hug him, yeah. In that moment, what was going through your head? Like, because the last thing you're gonna do to someone being racist at you is hug them, That's something very. I don't know. Like it just came to me like in the moment, like because I was going through such a hard time. I just needed to impress someone, and त्यो मान्छेले मलाई go back to your country यताउता दिइरहेको थियो त्यही पनि like हुन्छ नि I hugged him, and then like after a few seconds he hugged me back and I just needed that जस्तो लाग्छ मलाई त्यो टाइममा चाहिँ अनि I just needed someone to embrace me no matter को त्यो मान्छे होइन अनि I don't know it just came to me, and then I hugged him, and after a few seconds he hugged me back, and then like he just tapped me on my back, and then he left. He didn't say anything, अनि that त्यो moment पछि चाहिँ it made me हुन्छ नि फाइट अगेन किनकि त्यो टाइमसम्म चाहिँ मलाई गिभ अप गर्न मन लागिसकेको थियो कि लाइफसँग लाइफसँग भन्दाखेरि पनि त्यो माई टाइम इन मिलान, बट देन त्यो मुमेन्ट पछि चाहिँ लाइक आई न्यू द्याट आई कुड गो अन भन्ने जस्तो फिल भएको थियो. What do you think that guy did? Like he moved on, it was a he, right? He probably went home. Old man probably went back to his home with his wife. What do you think? Usko wife like ke bhanyo hola yaar, like there was some guy I was yelling very bad things there, then he just hugged me, like that guy's life probably changed as well, after that like. Well, I hope he wasn't racist towards anyone after that. Yeah. That's all I can expect from him, अब मान्छेबाट के एक्सपेक्टेसन पनि राख्नु हुँदैन रहेछ तर I just hope that he wasn't racist towards other people after that. That's all I can expect from him. But yeah, I don't even know if he's alive or not. It was a long time back, and he was pretty old. There's so much negativity like world ma, every other day you hear like people are getting killed, यो भयो, and then like sometimes you just need a good hug. जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अहिले पनि like I wish like हुन्छ नि someone would come to me and then hug me and then tell me like हुन्छ नि everything's gonna be all right भनेर भनिदियोस् जस्तो फिल हुन्छ कहिले अनि sometimes it all needs one simple hug. Human contact cannot be underestimated, because that feeling of being alone is one of the worst feelings ever. There are people like extroverts and introverts, but being alone is completely different, it's a dangerous space because human nature ni ho सँगै बस्न त. अहिले recent time I'm realizing that like being alone
इट ब्रेक्स यु रहेछ क्या, इट ब्रेक्स यु फ्रम इनसाइड. अनि इट्स सो स्केरी द्याट टु थिङ्क द्याट हुन्छ नि युआर नट वर्थ भनेर सोच्नु. लाइक हुन्छ नि एक्लै हुँदाखेरि यस्तो कुराहरू दिमागमा आउँदो रहेछ क्या. तर यु जस्ट निड टु पुस यर सेल्फ एन्ड लाइक go out there again and then like meet people and then be with someone who actually appreciates you. It's very important. And going back to the time in Milan, and you almost felt like giving up before that moment, and besides that moment, you still had a lot of hard times after that moment, and what stopped you from giving up, going back home and pretending like, okay, boy, now I'll just do photography around villages in Nepal, like I'll work to make money on the side. And what prevented you from going back after such a hard time like that? त्यो मोमेन्ट पछि लाइक फर अ इयर म एउटा एकदमै सानो रुममा बस्थेँ कि. इट वाज दिस आई कुड टच बोथ द वाल्स, लाइक इट वाज द्याट त्यस्तो सानो थियो कि. अनि म दिनको एउटा मिल मात्र खान्थेँ. सो लाइक आई युज टु इट ठ्याक्क 3 बजेतिर, सो द्याट लाइक आम नट हङ्ग्री एट नाइट भनेर. सो मेरो खाना चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने भात, राइस, अनि त्यसपछि घिउ अनि अन्डा. सो द्याट वाज माई मिल लाइक फर अ इयर. Very simple. या एभ्री डे लाइक आई युज टु इट द्याट. अनि म त्यो मेरो रुममा अनि त्यसपछि एउटा सानो टिभी थियो क्या. त्यो वाज द स्मल टिभी, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी होइन. अनि त्यसमा एउटै मात्र च्यानल आउँथ्यो. अनि त्यो च्यानलमा त्यो एउटै कुरा मात्र प्ले भइरहेको थियो जहिले पनि. एभ्री सिङ्गल डे इज द सेम सो एभ्री सिङ्गल डे होइन. एन्ड देन म त्यही सो हेर्थेँ अनि त्यो सो हेर्दै खाना खान्थेँ होइन. अनि बुझ्दा पनि बुझ्दैन थियो के भइरहेको छ त्यो सोमा भनेर. लाइक इट वाज इन इटालियन, मलाई त्यति बेला इटालियन आउँदैन थियो. अनि त्यो सोमा के भइरहेको छ भने म बुझ्दा पनि बुझ्दिनँ थियो क्या. अनि त्यो सो बुझ्दा नि त्यो सोमा एकचोटि एउटा यस्तो सिन थियो कि होइन. देयर वाज दिस गाई, he was in a similar state as mine, like हुन्छ नि broken, एकदमै कम्प्लिटली broken. अनि त्यसपछि उसले लाइफमा के कुरा ट्राई गर्छ क्या. he tries so many things in life के. कहिले के सर्कसमा काम गरेर हुन्छ, कहिले के काम गरेर हुन्छ, कहिले के काम गरेर हुन्छ. अनि त्यसपछि तर उसले के पनि पाइ नै आउँदैन. अनि त्यसपछि वान डे उसलाई चाहिँ एकदमै त्यो सोम्यान बन्नु मन हुन्छ क्या. अनि वान डे लाइक उसको त्यो ड्रिम पुरा हुन्छ क्या. उसले त्यो हुन्छ नि यत्रो ठुलो अडियन्सको अगाडि हि डज दिस लाइक यस्तो खतरा पर्फर्म गर्छ. अनि त्यसपछि लाइक एभ्री वान एप्रिसिएट्स हिम होइन. अनि त्यो देखेर चाहिँ मलाई यस्तो फिल हुन्थ्यो कि गिभ अप गर्नु हुँदैन रहेछ यार लाइफमा होइन. तेरो टाइम आउँछ वान डे जस्तो फिल हुन्थ्यो क्या. अनि प्लस त्यो मात्र होइन कि मेरो मम एन्ड ड्याडको होप होइन. मेरो मम एन्ड ड्याड, मेरो ममलाई हेरेर पनि लाइक हुन्छ क्या, लाइक माई मम नेभर गिभ अप हुन्छ नि. अनि मेरो ममलाई देखेर पनि मलाई चाहिँ गिभ अप गर्नु हुँदैन लाइफमा भन्ने फिल हुन्थ्यो होइन. अनि हाम्रो मिडल क्लास फ्यामिलीको त्यही त हो नि, जसको सबैको त्यही नै हुन्छ. लाइक हुन्छ नि लोन लिएर पठाऊ छोरालाई, बाहिर पठाऊ, छोराले केही गर्छ भन्ने एउटा एक्सपेक्टेसन्स हुन्छ. अनि त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी, त्यो होप, त्यो एक्सपेक्टेसन्स, त्यो सबै कुराले गर्दाखेरि पनि आई कुड नेभर गिभ अप. अनि आई जस्ट क्यारिड अन. अनि 1 वर्षपछि सबै कुरा ठिक पनि भयो. आई गट जब, राम्रै ठाउँमा जब पाएँ के अरे. आई वाज वर्किङ फर टम फोर्ड एन्ड आई वाज अफर्ड अ जब इन म्याक्विन. सो आई डिड वेल मिलानमा. अनि त्यसपछि वान डे आई जस्ट डिसाइडेड टु कम ब्याक एन्ड देन नेभर लेफ्ट. And there was also a moment where like the phone पनि चलिरहेको थिएन, you couldn't afford a SIM card, and clearly your mom and dad especially, they mean a lot to you. Yeah. You draw a lot of inspiration from them, and in that moment when you were alone and you couldn't even contact home, and like how difficult was that? मलाई चाहिँ मेरो भन्दाखेरि पनि लाइक मेरो मम एन्ड ड्याडलाई के सोचिरह होला ला, छोरा विदेश गएको छ, कहिले पनि कतै नगएको मान्छे विदेश गएको छ एन्ड लाइक हि इज कन्ट्याक्टलेस भनेर मेरो मम एन्ड ड्याडलाई कस्तो फिल भइरह होला भनेर म क्या डर लाग्थ्यो क्या मलाई. अनि यु नो लाइक त्यही मैले भन्छु काइन्डनेस इट्स सच अ बिग थिङ क्या. लाइक कुनै लाइक कम्प्यासन द काइन्डनेस इट्स सच अ बिग थिङ. त्यो
टाइममा मैले त्यो के अरे एउटा बेङ्गोली टेक अवेमा त्यो बेङ्गोली मान्छेले मलाई उसको फोन दिएर लाइक हुन्छ नि कन्ट्याक्ट दिएर प्यारेन्ट्स भनेर नभनिदिएको भए होइन म कति अझै म कस्तो स्टेटमा पुग्थेँ होला क्या तर त्यो मान्छेले मलाई आएर म आई वाज पिकिङ फुड इन ट्रास क्यानबाट म खाना खोज्दै थिएँ अनि त्यो के अरे टेक अवेको मान्छेले हि स मी एन्ड देन लाइक हि केम अप टु मी एन्ड देन आस्क मी लाइक आर यु इन्डियन भनेर सोध्यो मलाई अनि होइन आइम फ्रम नेपाल भनेर भने अनि हिन्दी बोल्दै हो भनेर भने हजुर या हिन्दी आई क्यान स्पिक भनेर भने होइन क्या हो यताउता भनेर उसले सोध्यो मेरो के भयो यताउता भनेर सोध्यो अनि एन्ड देन आई एक्सप्लेन्ड हिम एन्ड देन हि इन्भाइटेड मी टु हिज स्मल रेस्टुरेन्ट अनि त्यसपछि हि गेभ मी फुड होइन अनि उसले मलाई के भन्छ तैँले घरमा कुरा भएको छ कि छैन भनेर सोध्यो छैन भनेर भन्दाखेरि ल घरमा कल गर भनेर उसले आफ्नो फोन दियो एन्ड देन आई वाज एबल टु कल माई मम अनि त्यसपछि त्यो मैले मेरो ममको स्वर सुनेपछि मलाई कस्तो रिलिफ फिल भयो कि एन्ड देन नो म्याटर वाट आई क्यान गो अन त्यसपछि चाहिँ भनेर भयो अनि उसले मलाई आफ्नो तँलाई केही साथीहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्नु छ भने लाइक जस्ट युज माई ल्यापटप भनेर भन्यो मैले उसले मलाई ल्यापटप दिएर अनि मैले मेरो साथीहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेँ मेरो साथी कुड हेल्प मी एउटा बेल्जियमको एकजना साथी थियो सी हेल्प मी अ लट होइन सो त्यसरी लाइक एउटा मान्छेको काइन्डनेसले गरेर लाइक त्यो सिचुएसनबाट म बाहिर निस्किन सकेँ नि त सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ लाइक टु बी काइन्ड टु समन And nowadays, I just like call my parents WhatsApp मा इन्टरनेटमा चाहिँ कनेक्ट गर्नु पऱ्यो काम फ्री भयो चलाएर होइन तर for you probably that conversation or like contact with your family probably means so much more to you because you know what it feels like to go without it or to feel alone and just to have that contact the kati value huncha hola because you've been in a place where त्यो like गर्नै पाइरहेको छैन and doing that meant so much to you and now probably like कुरा गर्दा like parents you probably value it much more than when you were younger so sometimes you tend to like under appreciate things that are around you okay अब म बिचमा गएर लाइक मैले अघि नै भने नि म कस्तो आई वाज एङ्ग्री एट एभ्रिथिङ अनि म मेरो प्यारेन्ट्सहरूसँग नि खासै त्यति बोल्दिनँ थिएँ लाइक हुन्छ नि म बिहान निस्किन्थेँ अनि कति इन्स्टेन्सेसमा त मैले मेरो मम ड्याडलाई 3-4 दिनसम्म देख्दा पनि देख्दिनँ थिएँ क्या अनि मेरो फेरि मम एन्ड ड्याड कस्तो हुन्छ भने दे लेट मी बी होइन कहिले कहिले सोध्नुहुन्छ लाइक हुन्छ नि त ठिक छ कि छैनस् भनेर सोध्नुहुन्छ बट देन लाइक दे अन्डरस्ट्यान्ड मी म कस्तो खालको मान्छे हो भनेर अनि देन दे लेट मी बी के अनि त्यो टाइममा अनि फेरि अहिले आएर लाइक हुन्छ नि आई भ्याल्यु देम सो मच होइन अहिले आई मेक स्योर कि लाइक आई इट एउटा डिनर भए पनि सँगै खाउँ भनेर चाहिँ आई मेक स्योर किनकि लाइक सर अहिले म यस्तो स्टेटमा थिएँ कि माई मम एन्ड ड्याड उनीहरू नभएको भए लाइक हुन्छ नि म झनै कस्तो स्टेटमा पुग्थेँ जस्तो लाग्छ क्या अनि सो you need to value things that around you उ चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ sometimes when you're young and rash like me sometimes you can feel like you can do it without your parents or you can do it without people like independent part like आफै गर्न सक्यो त्यो इगो आउन थाल्छ मेरो त आउन like it's coming like it's there तर talking to you I realized like the value of my parents and them being there for me and them understanding me almost better than anybody else ever could and sometimes we forget that and we take it for granted and then when it's not there we begin to crumble and I think no matter how strong you are नि तिमी जतिसुकै इन्डिपेन्डेन्ट भए पनि जतिसुकै स्ट्रङ भए पनि एट द एन्ड अफ द डे यु निड समन रहेछ क्या कोही यस्तो मान्छे हुनै पर्दो रहेछ लाइफमा कि लाइफमा तिम्रो उसमा जसले त्यो चाहे प्यारेन्ट्स होस् या चाहे त्यो तिम्रो क्लोज फ्रेन्ड्स होस् होइन त्यस्तो मान्छे चाहिँदो रहेछ क्या किनकि त्यो मान्छे भएन भने इट्स भेरी इजी टु ब्रेक लाइक अनि त्यो इट्स डिफिकल्ट टु रिकभर फ्रम द्याट लाइक त्यो फेसबाट रिकभर हुन एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ क्या त्यो त्यही भएर चाहिँ लाइक यु निड टु आई थिङ्क वी डेफिनेटली निड टु भ्याल्यु आवर प्यारेन्ट्स लाइक हुन्छ नि वी हेज स्याक्रिफाइस सो मच फर अस है I think it's always good to have someone to fall back on as well because like no matter how strong you are like you said eventually all of us will crack under something and if you don't have anyone behind you that's when it's
really bad, and that's when it's really hard to gather the pieces and find yourself and get back on track, you know. But through like during your experience in Milan, you really did manage it, and you could keep like not frequent, but you had contact with your parents, you know, and you were able, you got back on track, you started watching the TV, and that really changed your life, right? And eventually you would get back on track onto what you were actually here for, you know, was to study in a prestigious photography school in Milan, right? How transformative was that education on the way you looked at photography itself? So म के अरे खास पढ्न चाहिँ गएको हो होइन एन्ड देन लाइक आई एटेन्डेड 1 week अफ क्लास मेरो त खास गरी बिएफए गर्न गएको हो तर के अरे गर्न सकिनँ मैले बिकज द फाइनेन्सियल इस्यु वाज सो ब्याड द्याट लाइक आई कुडन्ट कन्टिन्यू अनि मैले आई ह्याड टु मैले पढाइ छोड्नु परेको थियो होइन बट देन आई कम्पन्सेटेड द्याट विथ डुइङ इन्टर्नसिप इन डिफ्रेन्ट उसमा इन्टर्नसिप पनि एउटा पढाइ जस्तै त हो होइन एउटा ट्रेनिङै हो अनि स्पेसली इन फोटोग्राफी आई थिङ्क थियोरिटिकल नलेज भन्दाखेरि प्र्याक्टिकल नलेज प्लेज अ बिग रोल सो I got to intern in Vogue Italia, and the Vogue Italia मा त्यो इन्टर्नसिप गर्दाखेरि इट युज टु बी सो हेक्टिक हुन्छ नि हाम्रो कामै भनेको लाइक हुन्छ नि बिहानदेखि दौड लाइक लुगा लिएर यो लिएर लाइट सेटअप गर एभ्रिथिङ सेटअप गर अनि त्यसपछि एउटा के अरे मेन फोटोग्राफर आउँछ हि टेक्स द पिक्चर्स एन्ड देन लाइक हि लिभ्स एन्ड देन लाइक यु हेभ टु यु नो सबै मेसहरू क्लिन अप गर्नुपर्छ अनि त्यो मेरो 9 months को जुन इन्टर्नसिप थियो त्यो इट वाज अल अबाउट द्याट बट देन लाइक मैले के त्यहाँबाट के सिकेँ भने मैले हाउ टु लाइक हुन्छ नि त्यो मैले त्यो फोटोग्राफरलाई हेरेर के सिक्थेँ भने लाइक उसले जसरी म्यानेज गर्छ एभ्रिथिङ उसले जसरी डिरेक्ट गर्छ मोडल्सलाई उसले जसरी काम गर्छ लाइक हुन्छ नि त्यो कुराहरू चाहिँ मलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो क्या त्यो कुराहरू मैले नसिकेको भए अहिले म अहिले जस्तो खालको फोटोग्राफर त्यस्तो कहिले पनि भनिदिन्थेँ होला होइन अनि आई मेड स्योर कि लाइक म नट जस्ट लाइक फोटोग्राफीमा मात्र होइन कि अरू एस्पेक्टमा पनि त लाइक स्टाइलिङको सो देयर वाज दिस स्टाइलिस्ट हु इज टु वर्क फर डोल्चे एन्ड गब्बाना मैले उसको अन्डरमा आई डिड माई स्टाइलिस्ट इन्टर्नसिप होइन मैले टम फोर्डमा आई वर्क फर्स्टमा टम फोर्डमा आई वर्क एज अ क्लिनर बट देन लाइक इभेन्चुली आई वर्क एज अ भिजुअल मार्केटाइजर सो त्यो विन्डोको अगाडिको म्यानिक्विन्सहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ विन्डोको अगाडि जुन म्यानिक्विन हुन्छ त्यसलाई एकदमै भ्याल्यु दिन्छ क्या किनकि मान्छेले फर्स्ट इम्प्रेसनै त्यो हो नि त विन्डोको उसलाई कसरी स्टाइल गरेको छ लुगा कस्तो लाग्छ भनेर सो मेरो काम भनेको चाहिँ एभ्री त्यो म्यानिक्विन स्टाइलिङ गर्ने हुन्थ्यो क्या टम फोर्डमा होइन सो आई वर्क अनि त्यो काम देखेर लाइक इभन म्याक्विनको म्यानेजर केम अप टु मी एन्ड देन लाइक हुन्छ नि अफर्ड मी अ जब सो आई मेड स्योर कि लाइक म एउटा कुरामा मात्र राम्रो नभइकन डिफ्रेन्ट कुरामा पनि लाइक हुन्छ नि मेरो ऊ चाहिँ होस् भने एक्सपर्टिज चाहिँ होस् भन्ने हुन्थ्यो किनकि फोटोग्राफर भइसकेपछि यु निड टु नो एबाउट मेकअप यु निड टु नो एबाउट स्टाइलिङ यु निड टु नो एबाउट मोडलिङ सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ क्या सो इट डिड लाइक मिलान हेल्प मी अ लट टु बी अ पर्सन हु एम टुडे जति मैले त्यहाँबाट सिकेँ होइन त्यो इट इज भेरी इन्भ्यालुएबल टु मी त्यो जति मैले एजेन्सीमा काम गरेँ जति मैले लाइक एक्सपिरियन्स मोडलसँग काम गरेँ जति अरू फोटोग्राफर्सहरूसँग काम गरेँ त्यो मैले कुनै कलेज या उसबाट चाहिँ सिक्थेन थियो होला And it must have been so weird for you, किनभने over here photographers in the magazine industry were not valued as much, and as we talked about at the start, but then here you are tidying up after some photographer and like being treated with like respect, and you having to do his stuff and do his like the busy work, and it must have been so weird for you, and it must have been, I don't know if it is, but was it very eye-opening to be like, oh, like photography pani is a value hundo रहेछ, like this is a possibility where I get valued for my work. जस्तै did you त्यो हो पायो? म उता मिलान जानुभन्दा अगाडि मैले अलिअलि फोटोग्राफी त गरिरहेको थिएँ नेपालमा पनि लाइक अलिअलि होइन लाइक आई वाज नोन फर माई न्युड फोटोग्राफी एक्चुली नेपालमा चाहिँ लाइक त्यति बेला न्युड फोटोग्राफी खासै कसैले पनि गर्दैन थियो एन्ड देन मैले आई स्टार्टेड डुइङ न्युड फोटोग्राफी त्यो टाइममा अनि त्यो बाहेक चाहिँ लाइक फेसनमा एकदमै इन्ट्रेस्ट थियो तर फेसन फोटोग्राफर्सहरू खासै नेपालमा धेरै थिएन द ओन्ली फेसन फोटोग्राफर आई न्यू ब्याक देन वाज किशोर कायस्था सो किशोर दाई वाज द ओन्ली वान हु वाज डुइङ लाइक प्रपर फेसन लाइक एडिटोरियल्सहरू गर्नुहुन्थ्यो होइन अनि आई डिन्ट ह्याभ एनी वान टु लुक अप टु लाइक नेपालमा चाहिँ अनि उता गइसकेपछि चाहिँ अनि
खासै त्यो टाइममा त भ्याल्यु नै थिएन फोटोग्राफर्सहरूलाई के भन्छ लाइक फोटोग्राफ इभन वेडिङ फोटोग्राफर्सहरूको अहिले जतिको भ्याल्यु छ त्यो पहिला जस्तो थिएन क्या पहिला त अब क्यामराम्यान भनेर बोलाउँथ्यो हुन्छ नि त्यस्तो गरेर बोलाउँथ्यो नि त अनि उता गइसकेपछि वेन आई स द्याट भोगको फोटोग्राफर बिङ ट्रिटेड एज लाइक यु नो गड लाइक लिटरली दे युज टु ट्रिट हिम एज अ गड के किनकि युज टु कम लाइक त्यो सान हुन्छ नि the सान क्या God had descended खालको अनि त्यो सान देखेर चाहिँ अनि मलाई पनि हुन्छ नि वान डे लाइक हुन्छ नि आई वान बी लाइक द्याट गाई भनेर फिल हुन्थ्यो कि अनि मेरो एकदमै माई इन्सपिरेसन लाइक एनी लिबोभिच अनि फोटोग्राफर हुनुहुन्छ होइन सी इज लाइक सी इज फर मी सी इज द गड अफ फोटोग्राफी लाइक उसले उहाँको अनि उहाँको कामहरू हेर्दाखेरि पनि उहाँहरूको बिहाइन्ड द सिनको कामहरू हेर्दाखेरि लाइक सी इज द ओन्ली फोटोग्राफर हु वाज एबल टु टेल कि क्विन एलिजाबेथलाई कि टेक अफ यर क्राउन भनेर भन्न सकेको क्या सी इज द ओन्ली वान एन्ड देन लाइक त्यो क्विन एलिजाबेथले अहिलेसम्म कहिले पनि क्राउन फुकाएको छैन कसैको अगाडि होइन एन्ड देन सी वाज सक्ड एट फर्स्ट बिहाइन्ड द सिन हेर्दा लाइक हुन्छ नि सी वाज सक्ड द क्विन वाज भेरी सक्ड बट देन लाइक इफ इट वाज समवन एल्स आई वुड नेभर डु इट बट देन इफ सिन्स इट्स यु आई वुड डु इट भनेर उहाँले के भन्छ आफ्नो क्राउन फुकालेर एन्ड देन सी केम इन नर्मल क्लोथ्स के सो द्याट इज द काइन्ड अफ पावर द्याट अनि त्यो देखेर चाहिँ लाइक हुन्छ नि वाउ भएको थियो क्या मलाई अनि त्यो अहिले स्टिल नेपालमा त्यो छैन क्या द काइन्ड अफ रेस्पेक्ट द्याट लाइक द फोटोग्राफर्स गेट हुन त हुन त कस्तो पनि हो भने लाइक युनिट त्यो आफ्नो कामले पनि देखाउनु पऱ्यो होइन द काइन्ड अफ रेस्पेक्ट द्याट आई गेट फ्रम मोडल्स त अरू यहाँनिर जस्तो मैले पाउँछु होइन त्यो हार्डली अरू कसैले पाउँछ होला कि लाइक आई क्यान बी भेरी प्राउड लाइक हुन्छ नि वेन आई रिच आउट टु मोडल्स लाइक कसैले पनि नो भन्दैन मलाई बिकज आई वाज एबल टु मेक द्याट नेम फर माइसेल्फ होइन अनि त्यो एनिली बोजलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई म सिरियसली नै म कस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई अनि जोन लेननलाई के अरे म्यागजिनको लागि सी कन्भिन्स हिम टु पोज न्युड विथ हिज वाइफ होइन अब त्यस्तो खतरा मान्छे हो क्या भनेको होइन अनि सी इज लाइक अब त्यस्तो खतरा मान्छे हुन्छ क्या अनि त्यो लेभलको रेस्पेक्ट चाहिँ गाह्रै छ नेपालमा I feel like if you were taking a photo of me, you know what's best to, I mean, take the best photo, right? But I think, Yeah. So, यति बेला यो त्यो अगाडिको जुन फोटो छ साइडको त्यो फोटोमा के भन्छ क्विन वान्टेड टु लाइक पोज विथ हर रोयल गाउन एन्ड एभ्रिथिङ अनि त्यसपछि क्राउन होइन एन्ड देन लाइक सी सेड कि एनी लिबोभिच सेड कि इट्स लाइक टु बोरिङ and let's go outside the garden and then like do this photo भनेर भन्दाखेरि अनि she did it के wow and अब यस्तो खतरा मान्छे हो क्या नि लिबोभिच भनेको के like to be able to tell the queen that like that that's when you know it's and then like not to be scared about it त्यही त भने because and I feel like with nowadays I know with people with mobile phones people think they know what the best photo is but I feel like you would know better than them and going back to the like if you were taking a photo of me you would know much better of how to make me look good in the photo right how do you think they'll because of the way things they're going right do you think they'll ever in Nepal photographers will have that respect do you think photographers will have that respect in time yes तर photographers need to त्यो लेभलमा पुग्न सक्नु पऱ्यो फोटोग्राफर्स पनि आफू पनि होइन म नै त्यो लेभलमा पुगेको छैन भने आई कान्ट एक्सपेक्ट द काइन्ड अफ रेस्पेक्ट द्याट बाहिरको फोटोग्राफर्स गेट होइन म त्यो लेभलमा पुग्नु पऱ्यो फर्स्टमा त अनि आई सुड बी हम्बल इनफ टु नो द्याट कि लाइक हुन्छ नि देयर विल बी सम वान बेटर देन मी होइन आई सुड बी हम्बल इनफ टु नो द्याट कि मैले जे गरिरहेको छु त्यो पुगिरहेको छैन भनेर चाहिँ बुझ्नु चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सो के अरे rather than like हुन्छ नि be arrogant about it like you need to be more acceptable towards like हुन्छ नि learning more and then like getting there त्यो माथि पुग्नको लागि चाहिँ अझै काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई I feel like you are one of the top photographers in Nepal right and you set the bar you set the standard of what everybody should be right but for people to exceed your standard and get to the global standard, you know,
of photography, what do you think people need to do? Do they need to go out more? Do they need to study in different countries? Do better schools, photography schools need to be opened here? What needs to change? Nepalma, the whole culture needs to change, like to be able for हाम्रो नेपाली photographers to compete in international market. त्यो नेपालमा जुन कन्सेप्ट छ about the photography, like हुन्छ नि एक त बाहिरको fashion industry is so big that there is a space for everyone. Like I will give you a simple example, होइन. So पहिला I used to take internsहरू, अनि मेरो मसँग इन्टर्न गर्नको लागि युकेबाट पनि मान्छे आउँथ्यो होइन, इन्डियाबाट आउँथ्यो. सो देयर इज दिस फोटोग्राफर फ्रम इन्डिया हु केम टु डु इन्टर्नसिप विथ मी. सो उसले मसँग अलमोस्ट 1 year इन्टर्नसिप गर्यो होइन. एन्ड देन लाइक ऊ मसँग इन्टर्नसिप गरेर ऊ इन्डिया गयो. अनि ऊ इन्डिया जाने बेला चाहिँ मैले उसलाई के भनेको थिएँ भने, like I know for the fact that you are gonna be a way better photographer than me भनेर मैले उसलाई भनेको थिएँ कि. And then now I look at his work, you know, it's so much better, okay? So much better. It's not just because of his like, because India there's so much to do, there's so many things to like experiment. नेपालको मार्केट सानो छ कि. अनि नेपालको मार्केट एकदमै सानो छ क्या. अनि के अरे जुन लेभलको काम हामीले वी नो द्याट लाइक वी आर क्यापेबल इनफ टु डु द्याट काइन्ड अफ वर्क होइन. तर नेपालमा बसेर त्यो काम गर्न सकिँदैन कि, बिकज अफ द लिमिटेसन द्याट वी हेभ. किनकि फोटोग्राफी फेसन मैले आम टकिङ अबाउट द फेसन होइन, अरू कुराको होइन, फेसनमा मात्र भनेको. फेसनमा चाहिँ इट्स नट जस्ट द फोटोग्राफर, इट सबै कुराले एफेक्ट गर्छ कि एउटा फोटो खतरा हुनुमा. लुगा भयो, मोडल, डिजाइनर भयो, लाइक हुन्छ नि मोडल्स भयो. अब उताको डिजाइनर्सहरू हेऱ्यो भने लाइक दे कम अप विथ सच अभन गार्ड लुगाहरू, सच कट्युर्सहरू, लाइक हुन्छ नि उनीहरूको त्यो गाउन्सहरू कति खतरा हुन्छ होइन. त्यो नेपालमा त्यो लेभलसम्म पुगिसकेको छैन क्या. अनि त्यो लेभल, अनि जबसम्म फेसनको एउटा एस्पेक्ट माथि जाँदैन तबसम्म अरू एस्पेक्ट पनि तलको तलै नै हुन्छ क्या. सो नेपालमा आई थिङ्क द डिजाइनर्सहरू they play a big role for photographers to grow as well, okay? त्यो जबसम्म माथि पुग्दैन तबसम्म लाइक कुनै पनि एस्पेक्ट माथि पुग्दैन कि. So we can like experiment with makeups and everything, but then like at the end of the day, like it's the whole package that needs to go up. Photographer is not just about photographers, and like हामीले त जे पनि गर्न सक्छ कि, हामीले त जे पनि खिचिदिन सक्छ नि होइन. तर for fashion हाम्रो त टिम खतरा हुनु पऱ्यो नि त. द होल टिम हेज टु अपलिफ्ट द प्रोजेक्ट के. अनि त्यो जब के भन्छ एउटा कुराले तल पुल डाउन गरिरहेछ भने अरू कुरा कसरी माथि पुग्छ भने. And with like photography, if you don't have a good fashion design, that becomes a limiting factor, you know? But if you have a really good fashion designer but you haven't had a photographer that is experimented enough, then that becomes a limiting factor, you know? Like if we have the best photographer in Nepal but we don't let the fashion industry grow alongside it, the development that we want to see or that we expect हुँदैन हैन. अब लाइक नेपालको फेसनको कुरा गर्ने हो भने इफ यु लुक एट द फेसन सिन इन नेपाल होइन, द काइन्ड अफ फेसन सोज द्याट वी हेभ राइट नाउ, त्यो कुरा इन्डियामा 10 वर्ष अगाडि भइरहेको थियो क्या. सो 10 वर्ष हामी लाइक वी आर लाइक 10 years बिहाइन्ड हुन्छ नि फेसनको कुरा गर्ने हो भने. लाइक जे कुरा गर्ने हो भने पनि वी ल्याग बिहाइन्ड के होइन. 10 वर्ष अगाडि इन्डियामा जे भइरहेको थियो अहिले नेपालमा त्यो भइरहेछ क्या. अनि इट्स सो मोनोटोनस, इट्स सो स्टेल, त्यो देयर इज नथिङ एक्साइटिङ. लाइक हुन्छ नि मलाई फेसन सोहरू जानै मन लाग्दैन कि, बिकज केही छँदै छैन कि त्यो. लाइक हुन्छ नि त्यो केही कुरा इन्सपायर गर्नु पऱ्यो नि त होइन. म के मिलानमा हुँदाखेरि म आई युज्ड टु गो लाइक फेसन विकहरू जाँदाखेरि लाइक वाह हुन्थ्यो क्या मलाई. हुन्छ नि द क्रिएटिभिटी, द क्लोथ्स, लाइक द मोडल्स, लाइक हुन्छ नि त्यो कुराले मलाई कस्तो इन्सपायर गर्थ्यो कि. म यहाँ जाँदाखेरि म स्याड हुन्छु कि फेसन जाँदाखेरि. लाइक आइएम स्याड के. अनि नो डिसरेस्पेक्ट टु द पिपल लाइक हु वर्क सो हार्ड बिहाइन्ड द सिन्स, लाइक हुन्छ नि टु मेक इट ह्यापन. बट लाइक इट्स द ट्रुथ, इट्स द बिटर ट्रुथ. नेपालमा त्यो भइसकेको छैन कि, हुनु सकेको छैन
Because you've seen the industry standard at a global level, and it's not sad that like people aren't putting in effort, because they are, but it's sad that people aren't getting the experience you got in Milan, and therefore they aren't realizing the true potential that they can reach, and they're being limited by what's in Nepal. नेपालमा ट्यालेन्टको कमी होइन नि त, कमी त होइन होइन. हाम्रो नेपालबाट हेर्ने हो भने लाइक हुन्छ नि वर्षा थापा इज लाइक सिजन इन्टरनेसनल मोडल होइन. अन्सिका इज डुइङ सो गुड अहिले इन्टरनेसनली. सो हाम्रोमा ट्यालेन्टको कमी होइन कि, इट्स जस्ट द्याट लाइक वी एज अ इन्डिभिजुअल डोन्ट वान ग्रो जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ. वी आर सो कम्फर्टेबल नेपालमा. इफ द काइन्ड अफ वर्क द्याट डिजाइनर भन्छ नि, लास्ट एट द एन्ड अफ द डे त्यही बिहाको गाउन बनाएर बस्छ क्या. अनि द्याट्स त्यो आफ्नो कम्फर्ट. वेस्ट अफ ट्यालेन्ट. वेस्ट अफ, आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इन अ वे कि लाइक हुन्छ नि दे निड टु अर्न, दे निड अब पैसा कसरी कमाउने. किनकि नेपालमा कसैले पनि गएर कट्युर गाउन किन्दैन कि, कसैले पनि गएर लाइक हुन्छ नि हाई फेसन त्यो ऊहरू गर्दै किन्दैन होइन. सो वी डोन्ट ह्याभ द मार्केट एज वेल. सो आई कान्ट ब्लेम द डिजाइनर्स एज वेल फर मेकिङ ब्राइडल लुगाहरू मात्र होइन. ब्राइडलमै छ पैसा होइन, त्यही जहाँ पैसा छ त्यही त गर्छ नि होइन. सो हाम्रो मार्केट नै यस्तो सानो छ कि लाइक एक्सपेरिमेन्ट गर्नै सक्दैन क्या. जसले ट्राई गरिरहेछ लाइक देयर आर फ्यु डिजाइनर्स लाइक सबिन भन्ने डिजाइनर छ लाइक हुन्छ नि हिज ट्राइङ, बट देन लाइक आई नो द्याट लाइक दे क्यान डु सो मच बेटर. तर त्यो मार्केट हुनु पऱ्यो नि त, त्यो कन्ज्युमर हुनु पऱ्यो. कन्ज्युमरै छैन कि. Because in Nepal, and if we design the clothes that the people like in Milan are making, or in Europe, they don't market for it. The dress and at the end of the day, like you said, everyone's got to make money, and everyone's got to feed their family. Everyone's got to put a roof over their head, right? And if there's no market for that, and the fact that Nepal is 10 years behind also doesn't help, right? Is there any way of fast forwarding this process, like in a hopeful way? Is there any way of fast forwarding this process so we can begin to show our talent, more of our talent on the global market? अब यसो त्यो के भन्छ, लेट्स सी लाइक हुन्छ नि वेडिङ सिन हेर होइन, वेडिङ फोटोग्राफीको सिन हेऱ्यो भने अहिले पहिला जहाँ थियो वेडिङ फोटोग्राफीको सिन यस्तो खतरा माथि आएको हो क्या वेडिङ फोटोग्राफीको सिन भन्ने नै भने होइन. अहिले एभ्री वान वान्ट्स टु डु अ वेडिङ के अरे वेडिङ फोटोग्राफर बन्न मन छ क्या मान्छेहरूलाई. म त्यो टाइममा लाइक पहिलाको टाइम हेर्ने हो भने नो बडी वान्टेड टु बी अ वेडिङ फोटोग्राफर बिकज लाइक पिपल युज टु ट्रिट यु भेरी लेस. वेडिङ फोटोग्राफर भन्यो भने ए क्यामेराम्यान भनेर बोलाएको छ, लाइक त्यो खाना हालेको फोटो खिचाएको छ भने. अहिले हेऱ्यो भने इट्स लाइक इट चेन्ज सो फास्ट बिकज अफ द डिमान्ड. त्यो डिमान्ड पायो नि त होइन. जबसम्म त्यो डिमान्ड हुँदैन तबसम्म केही पनि हुँदैन कि. अब अहिले कस्तो खतरा खतरा वेडिङ फोटोग्राफर्सहरू छ, लाइक हुन्छ नि दे आर डुइङ सच क्रिएटिभ वर्क्सहरू वेडिङमा नै होइन. अब मान्छेहरूले पिपल हेभ रियलाइज. अस्ति मैले हाम्रो वेडिङ फोटोग्राफर्सहरूसँग कुरा गर्दाखेरि आई रियलाइज कि हुन्छ नि इन्डियाबाट लाइक नेपाल आएर गरिरहेछ कि होइन. वेडिङ फोटोग्राफर्सहरू नेपालबाट आएर गरिरहेछ कि बिकज दे वर एबल टु डु सो मच बेटर होइन. दे वर एबल उनीहरूको क्रिएटिभिटी देखाउन ठाउँ पाइरहेको छ उनीहरूले नि त. तर त्यो डिमान्ड छ नि त, त्यो मार्केट छ होइन. तर फेसनको वेमा हेर्ने हो भने हाम्रो इट्स अ कलेक्टिभ हो कि एफोर्ट हो कि. जबसम्म नेपालको एक्टर्सहरू दे डोन्ट गो फर लाइक मोर अलिकति अब एक्टर्सहरूलाई बाहिरको ब्रान्ड्सलाई बनाउने पनि त एक्टर्स नै हो नि त, सेलिब्रिटिजहरू नै हो नि त. सेलिब्रिटिजहरूले पनि त आई सुड अलिकति एक्सपेरिमेन्ट विथ माई वार्डरोब्स भनेर डिजाइनरसँग कुरा गऱ्यो भने आई थिङ्क त्यो सेलिब्रिटिजहरूलाई हेरेर अनि त्यसो जेनरल मान्छेहरूले पनि फलो गर्ने हो नि त त्यही ट्रेन्ड होइन. सो एभ्रिथिङ प्लेज अ बिग रोल. सो नेपालमा केही हुनु नै छ भने चाहिँ इट्स गन ह्याभ टु स्टार्ट फ्रम द सेलिब्रिटिजहरू जस्तै नै लाग्छ मलाई चाहिँ. Okay, so the celebrity almost need to make a statement or say like, this is the new thing, and man they follow girls because that's what happened abroad. Yeah. अब के अरे मेट गालाहरू हेरेर कान्सहरू हेरेर त्यहाँनिरको त्यो लुक्सहरू लाइक हुन्छ नि सो टक्ड अबाउट. एभ्री वान टक्स अबाउट लाइक हुन्छ नि यसले के लगायो त्यसले के लगायो यसोले के लगाएको. But people talk about it and no matter if it's good or bad or crazy. नेपालमा पनि कुरा गर्छ मान्छेहरूले होइन. नेपालमा पनि लाइक हुन्छ नि वाट इज सी वेयरिङ लाइक हुन्छ नि ऊ कस्तो कस्तो लुगा लगाएको भनेर. सो नेपालको उसहरूले पनि अडियन्सहरूले पनि त कुरा गरिरहेछ नि त. तर त्यो कुरा त नेपालको डिजाइनर्सहरूको बारे कुरा गर्नु पऱ्यो कि नट लाइक बाहिरको डिजाइनर्सहरू बाहिरको सेलिब्रिटिजहरूको होइन कि नेपालको कुरा गर्नु पऱ्यो कि.
त्यहाँबाट स्टार्ट हुनु पर्यो Yeah, no, 100%. With the, I mean, moving on now, with your we were recently talking outside, and then you got accepted for a grant like a day ago, right? 2-3 महिना अगाडि We're gonna go party tonight. Tara, tell us more about this grant. What is this gonna be allow you to do? What is your plan for it? सो मैले होइन भनिरहेको थिएँ म चाहिँ मेरो करियर सिफ्ट गरिरहेको छु लाइक फ्रम फेसन फोटोग्राफर टु वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होइन सो मलाई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पहिलादेखि नै एकदमै आइ एम भेरी इन्ट्रेस्टेड इन वाइल्ड लाइफ सो एज यु क्यान सी फ्रम माई ट्याटुज पनि लाइक हुन्छ नि आई हेभ लाइक इन्सेक्ट्स एन्ड एनिमल्स मात्र मेरो होल बडीमा इट्स अल लाइक के अरे बिज लाइक इन्सेक्ट्स एन्ड इन्सेक्ट्स होल्स सो विन बर्ड्स सो मलाई चाहिँ एकदमै वाइल्ड लाइफमा एकदमै इन्ट्रेस्ट छ लाइक आई रिसर्च एक्सटेन्सिभली अबाउट एनी एनिमल एन्ड एभ्री एनिमल्स होइन अनि पहिलादेखि नै मलाई चाहिँ वाइल्ड लाइफ एकदमै गर्न मन हो अनि सो 2023मा चाहिँ म यस्तो फेजमा थिएँ कि लाइक आई डिडन्ट वान्टेड टु डु फेसन मलाई कमर्सियल कामहरू गर्नु मन नै थिएन सो म त्यो टाइममा चाहिँ लाइक आई वाज फिगरिङ इट आउट के गर्ने भनेर एन्ड देन आई स्टार्टेड लुकिङ अप ग्रान्ट्सहरू हेर्न थालेँ हुन्छ नि प्रपोजल्सहरू लेख्न थालेँ सो माई होल अफ 2023 वेन्ट बाई मैले जस्ट proposals लेख्दा So when people thought that, oh, he's like taking a break, he's off, and you weren't, you were behind the scenes working on something new that would provide you that fulfillment or that content, right? Exactly. मलाई मान्छेहरूले के भन्छ कहाँ हराएको के गरिरहेको छ लाइक यताउता पनि भन्थ्यो होइन अनि कतिजनाले मान्छेले त मलाई यतिसम्म भन्यो कि यु आर जस्ट वेस्टिङ यर टाइम यु आर जस्ट वेस्टिङ यर लाइफ अवे भनेर पनि भन्यो होइन कतिजनाले मलाई त निकम्मा नै यस टाइपको पनि कुरा गर्यो होइन यु आर नट डुइङ एनिथिङ यताउता भनेर पनि कुरा गर्यो बट देन लाइक त्यो टाइममा इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर यु टु फिगर इट आउट कि वाट यु वन्ट टु डु इन लाइफ भनेर होइन सो म त्यो फिगर आउट गरिरहेको थिएँ अनि म प्रपोजल्स आफ्टर प्रपोजल्स लेखिरहेको थिएँ रिजेक्टेड सो मेनी रिजेक्सन्स यु हेभ नो आइडिया लाइक मैले कतिवटा प्रपोजल्स लेखेँ होला अनि कतिचोटि रिजेक्ट भयो होला होइन तर त्यही 2023मा लेखेको एउटा प्रपोजलले चाहिँ मैले एउटा इन्भाइरोमेन्टल ग्रान्ट पाएँ लाइक रिसेन्टली होइन सो आई एम डुइङ फोटोग्राफीको थ्रुबाट चाहिँ कन्जर्भेसन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो टपिकमा चाहिँ मैले प्रपोजल बुझाएको थिएँ सो आई एम डुइङ माई त्यो ग्रान्ट चाहिँ मैले रेड पान्डाको उसमा रिसर्चमा लगाउँदा हो सो रेड पान्डा इज लाइक भेरी इन्डेन्जर एनिमल अनि सो इलाम बेल्ट र अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरियामा चाहिँ लाइक हुन्छ नि हाई पपुलेसन छ रेड पान्डाको सो आई बी डुइङ माई रिसर्च देयर एन्ड देन आइम लाइक लोकल कम्युनिटिजहरूलाई कसरी इन्भल्भ गराउने भनेर चाहिँ आइम डुइङ इट सो द्याट्स हाउ अनि आइम राइटिङ मोर प्रपोजल्स लाइक हुन्छ नि अरू एनिमल्समा पनि आइम डुइङ रिसर्च अहिले त्यहाँ अर्को एनिमल्सहरू डु यु हेभ any particular like or like सो अहिले रिसेन्टली हामी रिसर्च गरिरहेको चाहिँ इट्स ढोले भन्ने वाइल्ड डग भन्छ वाइल्ड डग भन्छ सो इट्स ढोले नेपाली चाहिँ गुगल गर्नु मिल्छ ढोले HOLE ढोले नेपालकै सो त्यो चाहिँ के अरे इन्डिया नेपालमा धेरै पाउँछ होइन अनि दे आर इन द भर्ज अफ एक्सटिङसनमा पुगिसक्यो उनीहरू सो नेपालको कतिवटा ठाउँमा लाइक हायर लाइक एल्टिट्युडमा पनि दे बिन स्पटेड अनि हामीले चाहिँ अनि त्यसकै बारे अहिले रिसर्च गर्न खोजिरहेछौँ सो आई हेभ अ टिम बिहाइन्ड मी हु इज लाइक हु डज दिस रिसर्चहरू एन्ड सबैहरू गरेर आउँछ सो दिस इज द अनि कहाँतिर भेटिन्छ रे त यो चाहिँ डिफ्रेन्ट रिजन्सहरूमा भेटिन्छ लाइक हाई एल्टिट्युडदेखि लो एल्टिट्युडसम्म पनि भेटिरहेको हुन्छ होइन सो लाइक एज यु क्यान सी लाइक आइयुसिएनले चाहिँ इन्डेन्जर्ड उ गरिदिइसक्यो यसलाई होइन अनि बट देन नेपालमा हाम्रो कस्तो छ भने एकदमै जुन ग्ल्यामराइज्ड एनिमल्सहरू छ नि लाइक टाइगर्स राइनोस त्यसमा चाहिँ एकदमै एक्सटेन्सिभली पैसा लगाइरहेको छ फर द कन्जर्भेसन बट देन लाइक दिस एनिमल हेज बिन नेग्लेक्टेड सो ब्याडली कि लाइक हुन्छ नि यसको बारे केही रिसर्चै भएको छैन क्या नेपालमा कसैले रिसर्च गरेकै छैन क्या एकदमै कम रिसर्च भएको छ होइन अनि अलमोस्ट इन्भर्स अफ एक्सटिङसन पुगिसक्यो उनीहरू सो यसमा पनि हामीले चाहिँ कन्जर्भेसनमा एफोर्ट लगाउनुपर्छ है भनेर चाहिँ सो आइएम मेकिङ इन प्रपोजल्सहरू लाइक ग्रान्ट्सहरू एप्लाई गरिरहेको छ हामी होइन अनि सो होपफुली लाइक विल बी
विल बी एबल टु गेट लाइक Grant for that as well. ग्रान्टहरू पाएर यसमा यो उसको ढोलेको उसमा चाहिँ कन्जर्भेसन एफर्ट्सहरू गरौँ भन्ने हो अनि अर्को चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट एनिमल छ द्याट वी आर ट्राइङ त्यो चाहिँ अरू नेक्स्ट इयरको लागि हो होइन अहिले चाहिँ कम्प्लिटली हामी रिसर्च फेजमा मात्रै छ बट देन लाइक इट्स कल्ड क्लाउडेड लियोबर्ड्स क्लाउड लियोबर्ड्स चाहिँ 2002मा एक्सटिङ नेपालबाट एक्सटिङ भयो भनेर भनेको थियो बट देन लाइक फेरि दे क्यामेरा ट्र्याप्सहरूमा रिसर्फेस भयो होइन भेटियो कति ठाउँमा झापाहरूमा त्यसको पेल्टहरू भेट्यो कति ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई के भन्छ मान्छेले मारेर लाइक बाँसमा झुन्डाएर लिएर गइरहेको देखियो होइन सो किनकि मान्छेलाई थाहा नै छैन कि त्यो के हो भनेर होइन सो एभ्री वान थिङ्स लाइक क्लाउड लियोबर्ड इज अ कमन लियोबर्ड अनि कमन लियोबर्डले मार्यो भनेर चाहिँ सो यो हो क्या होइन अब जस्तै उहाँ यादव घिमिरे भन्ने हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ एकदमै एक्सटेन्सिभली क्लाउडेड लियोबर्डको बारे चाहिँ ऊ गर्नुहुन्छ क्या रिसर्च गर्नुहुन्छ होइन सो यो एनिमललाई चाहिँ एकदमै निकै एउटा मात्रै बाँकी छ हो नेपालमा होइन कुनै थाहा छैन क्या नेपालमा nobody नोज किनकि त्यो रिसर्च गर्नै सकेको छैन बिकज इट्स भेरी डिफिकल्ट टु रिसर्च अबाउट दिस एनिमल किनकि यसको हेबिटेटहरू पनि राम्रोसँग थाहा भइसकेको छैन होइन अब कहिले झापामा भेटिरहेको छ कहिले चितवनमा भेटिरहेको छ कहिले कहिले लाइक इभन इन हायर एल्टिट्युडमा पनि भेटिरहेको छ इभन शिवपुरीमा भेटिरहेको थियो होइन So then what's your plan होइन like if you were to research होइन grandpa हेरे होइन hypothetically होइन हजुर I really hope you do by the way तर ग्रान्ड पायो भने what's the plan because कहाँबाट सुरु गर्ने what are you looking for त्यसो like सो कुनै पनि एनिमललाई बुझ्नको लागि चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ उनीहरूको ह्याबिटेट बुझ्नुपर्छ होइन अनि प्लस द प्याटर्न अफ उनीहरूले के खान्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ क्या अनि मैले वहीँ यादव घिमिरेको रिसर्चहरू पढिरहेको थिएँ अनि इट्स अहिलेसम्म पनि एकदमै थाहा छैन अरे क्या लाइक उसले उसको स्क्याट भन्छ हामीले लाइक हुन्छ नि त्यो स्क्याट पनि राम्रोसँग एक्सपेरिमेन्ट गर्न सकेको छैन क्या लाइक स्क्याट भनेको चाहिँ पुप होइन सो स्क्याटमा पनि सो कुनै जनावरले केही खायो भने त्यही अनुसारको लाइक सो त्यो स्क्याटबाट थाहा हुन्छ कि यसले के खान्छ भनेर होइन त्यो समेत राम्रोसँग उ गर्न सकेको छैन कि सो झापामा कति ठाउँमा बाँदरहरूको प्रब्लम छ कि होइन बाँदरहरूले एकदमै दुःख दिन्छ भिलेजेसहरूलाई बट देन लाइक द क्लाउडेड लियोबर्ड कुड बी अ सल्युसन इफ यु कुड प्रोटेक्ट क्लाउडेड लियोबर्ड्स किनकि क्लाउडेड लियोबर्ड्सले चाहिँ त्यही फाउन्ड आउट कि बाँदरहरू खान्छ भनेर क्या सो बाँदरको पपुलेसन कन्ट्रोल गर्नको लागि लाइक हाम्रो इकोसिस्टम हो नि त होइन इकोसिस्टममा सबै कुरा ब्यालेन्स हुनुपर्छ तर प्रेडिटर नै जुन कुराले ब्यालेन्स गर्ने हो त्यो कुरा नै छैन भने त त्यो के अरे बाँदरहरूको त ऊ नै हुने भयो प्रब्लम हुने भयो सो उहाँको रिसर्चहरू पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू देख्यो एन्ड देन नाउ लाइक सो हाम्रो माई मेन टार्गेट इज फर्स्ट थिङ चाहिँ क्लाउडेड लियोबर्डको हेबिटेट पत्ता लगाउने हो होइन हेबिटेट पत्ता लगाइसकेपछि चाहिँ इफ वी फाइन्ड क्लाउडेड लियोबर्ड देन लाइक वी वर्क विथ द कम्युनिटी किनकि कम्युनिटीलाई अझै पनि मैले झापामा लास्ट टाइम हामीले के अरे रिसर्च गर्दाखेरि के भइरहेको थियो भने क्लाउडेड लियोबर्ड 2 चोटि मारेको भेट्यो कि हामीले होइन कसैको त घरमै हामीले पेल्ट पनि भेट्यौँ बिकज दे डिड नो वाट इट वाज दे जस्ट किल्ड इट अनि दे जस्ट लाइक बाँसमा झुन्डाएर लिएर गइरहेको थियो होइन सो अस्ति रिसेन्टली पनि के अरे एउटा ठाउँबाट चाहिँ क्लाउडेड लियोबर्डलाई मान्छेहरूले हिर्काएर लाइक हुन्छ नि इन्जोर्ड बनाइदिएको रहेछ अनि त्यसपछि चितवनको नेसनल पार्कबाट मान्छेहरू गएर रेस्क्यु गरेर लिएर आउनु भएको थियो सो नेपालमा छ तर कहाँ छ कसरी छ कतिवटा छ भनेर केही पनि थाहा छैन कि सो वी वान्ट टु एक्चुली रिसर्च अबाउट इट अनि बिकज दे लाइक हन्ट लाइक मङ्कीजहरू होइन हजुर Are you gonna go to very like बाँदर भएको धेरै like very monkey dense places भन्ने ठाउँ हाम्रो अहिले चाहिँ we want to के अरे start from झापा किनकि झापामा धेरै देखिएको छ होइन सो झापामाबाट चाहिँ we gonna start from there and then like त्यसपछि अरू जहाँ साइटिङ भएको छ जहाँ ऊहरू भएको छ जस्तै शिवपुरी भयो चितवन भयो होइन त्यो ठाउँमा पनि we gonna तर हाम्रो फर्स्ट टार्गेट प्लेस वुड बी झापा नै अनि क्लाउडेड लियोबर्ड चाहिँ दे मोस्टली स्टे इन ट्रिजमा बस्छ क्या उनीहरू भुइँमा हिँड्नु भन्दाखेरि पनि धेरै जस्तो ट्रिजमा नै बस्छ अनि त्यही भएर पनि लाइक इट्स जस्ट अब उसले के अरू के कुरा खान्छ भनेर पनि थाहा छैन कि होइन सो त्यो रिसर्च गर्नै सकेको छैन नेपालमा चाहिँ अनि त्यही हामी चाहिँ अब त्यो ग्रान्ड एप्लाई गरेर होपफुली त्यो ग्रान्ड भयो भने चाहिँ विल डु अ भेरी एक्सटेन्सिभ रिसर्च and help other like organization as well like हुन्छ नि
Cheers to that. Yeah, I think your wildlife photography, this was always a plan, you know? And I think the fact that you got this grant, it's a big step towards that feeling of content, you know? And I hope you and your team have like the best time traveling around Nepal looking at animals, you know? तपाईँलाई अफ्रिका जानु मन छ लाइक एनिमल्सहरू खिच्न मलाई किनभने आई वेन्ट वन्स एन्ड आई वाज भेरी फर्चुनेट टु गो एन्ड आई स लाइक त्यो हुन्छ कि लाइक यस्तो जुम भएको लेन्सहरू हुन्छ लाइक अलमोस्ट टेलिस्कोप जस्तै बोकिरहेको जस्तै हुन्छ क्यामरामा डु यु बिकज यु आर नाउ भेन्चरिङ इन टु वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी डु यु टेन टु लाइक डु यु प्लान टु एक्सटेन्ड इट बियोन्ड नेपाल ओर डु यु वान्ट टु किप इट इन मलाई चाहिँ खास फर्स्टमा चाहिँ अभियसली अफ्रिकाकोलाई जान मन लाग्दैन होइन लाइक एभ्री वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरको ड्रिम नै हो अफ्रिका भने बट देन लाइक त्यहाँको हरेक एनिमलको यति रिसर्च भइसक्यो यति फोटोग्राफ छ होइन यु क्यान सी लाइक तर नेपालको कतिवटा एनिमल्सहरू लाइक हुन्छ नि दे आर भेरी अन्डर एप्रिसिएटेड होइन नेपालमा अहिलेसम्म वाइल्ड लाइफ प्रपर वाइल्ड लाइफ डकुमेन्ट्री बनिसकेको छैन होइन रिसेन्टली आएको नेटफ्लिक्सको एउटा के भन्छ आई त लाइक त्यो किनकि कभरमै त्यो राइनो चितवनको राइनोको कभर थियो सो आई त लाइक दे डिड समथिङ इन नेपाल भनेर बट देन लाइक दे जस्ट युज द्याट वान सिन अफ लाइक राइनो रोमिङ एराउन्ड इन द सिटी एन्ड द्याट्स इट होइन नेपालमा डकुमेन्ट्री नै बनाएको छैन कि नेपालको वाइल्ड लाइफको बारे एन्ड देन आई वान्ट टु डु द्याट फर्स्ट नेपालको डकुमेन्ट्री होस् या चाहे लाइक हुन्छ नि वाइल्ड लाइफको लाइक प्रपर होस् त्यो पहिला गरेर त्यसपछि बल्ल एन्ड देन आई वान्ट टु भेन्चर आउट लाइक मेरो ठुलो सपना छ लाइक येल्लो स्टोन युएसको येल्लो स्टोन भन्ने नेसनल पार्क छ होइन त्यहाँ गएर हुजले विन्टर सिजनमा बाइसन हन्ट गरेको मलाई फोटो खिच्नु मन छ होइन विच प्रोबेबली यो नोभेम्बरमा आइम गर्न डु इट दिस नोभेम्बर अनि तर त्योभन्दा बाहेक चाहिँ लाइक आई वन्ट टु एक्सप्लोर नेपालको वाइल्ड लाइफ फर्स्ट मैले अहिलेसम्म नेपालमा टाइगर खिच्न सकेको छैन अब के भन्छ त्यो ऊ त धेरै ठुलो कुरा हो होइन त्यो हामी लास्ट टाइम पनि टाइगरको लागि डकुमेन्ट्री बनाउन जाँदाखेरि हामी कति घुम्यौँ धेरै ठाउँ घुम्यो होइन तर मैले टाइगर अहिलेसम्म खिच्न सकेको छैन बट आई वाज भेरी फर्चुनेट इनफ टु लाइक हुन्छ नि आई फोटोग्राफ्ड 3 स्नो लेपर्ड्स पहिला कञ्चनजङ्घामा अनि त्यसपछि डोल्पामा होइन तर मलाई चाहिँ अब नेपालको पहिला सुरुमा नेपालको अरू एनिमल्सहरू पनि एक्सप्लोर गरौँ अरू एनिमल्सहरूको मजाले राम्रोसँग गरौँ भन्ने हो फर्स्टमा I think wildlife definitely. From speaking from experience, जसले जाँदाखेरि टाइगर कहिले पनि भेट्दैन त टाइगरको फुटप्रिन्टहरू देख्छ होइन अनि कहिले काहीँ आई जस्ट फिल लाइक इट्स स्टेज के होइन ब्याग छैन तर फुटप्रिन्ट यहीँ छ यहीँ थियो यो आज बिहान भर्खरै खाएर गएको त्यस्तै हुन्छ लाइक होइन यु निड टु बी भेरी फर्चुनेट अबाउट लाइक नेपालमा टाइगर देख्नको लागि चाहिँ एकदम फर्चुनेट नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब कति मान्छेले देखिरहेको हुन्छ फेरि लाइक एभ्री अदर डे देखिरहेको हुन्छ होइन लास्ट टाइम हामी बर्दिया जाँदाखेरि त्यही के अरे डकुमेन्ट्री बनाउन बर्दिया जाँदाखेरि चाहिँ बर्दियामा के को डकुमेन्ट्री टाइगर सेन्ससको डकुमेन्ट्री बनाइरहेको थियौँ हामी सो टाइगरकै बारे नै डकुमेन्ट्री बनाइरहेको थियो अनि बट त्यो डकुमेन्ट्रीमा एउटा टाइगरको फुटेज छैन क्या फाइन होइन बट देन लाइक हामी कति ठाउँमा चाहिँ अनफर्चुनेट पनि भयौँ जस्तै के अरे बर्दियाको उसमा जाँदाखेरि 7 बजी बिहान वी वर प्लानिङ टु गो इनसाइड द नेसनल पार्क अनि ठ्याक्क हामी नेसनल पार्कको वार्डनसँग बर्दिया नेसनल पार्कको वार्डनसँग कुरा गरिरहेको थियो एन्ड त्यो कुरा अलिकति लामो भइदियो होइन अनि त्यसपछि हामीसँग जो अरू फोटोग्राफर्सहरू अरू गाइडहरू थियो जुन अरू मान्छेहरू थियो हामीसँग गएको त्यो मान्छेहरू अगाडि गयो हामीभन्दा होइन एन्ड देन ठ्याक्क उनीहरूले फोन गर्यो दाइ यहाँ त के भन्छ बाघले भैँसी लखटिरहेको छ मारिरहेको छ भनेर हन्ट गरिरहेको छ एन्ड देन वी ऱ्यान लाइक हुन्छ नि वी ऱ्यान लाइक क्रेजी होइन त्यहाँनिर उसबाट गयो दौडेर गयो भैँसी लिएर गइसक्यो बाघले अनि हाम्रो जतिजना पनि हामीसँग टिम थियो उनीहरूले के भन्छ सबैको मोबाइलमा भिडियो छ क्या हन्ट गरिरहेको मोबाइलमा भिडियो खिचिसक्यो उनीहरूले होइन एन्ड देन हामीले भेटाएन वी वर भेरी अनफर्चुनेट त्यस्तो केसमा अनि त्यसपछि त्यो किल साइडमा गएर अनि बाघले चाहिँ के गर्छ भने अलिकति खान्छ अनि त्यसपछि त्यो छोड्छ क्या
अब भरिसक्यो पेट भरिसकेपछि हि लिभ्स होइन स्पेसली वेन इट्स अ भेरी बिग किल अब भैँसी भनेको त धेरै ठुलो किल हो होइन सो उसले अलिक खाएर अनि त्यसपछि हि लेफ्ट त्यो किल साइड छोडेर ऊ जान्छ अनि त्यसपछि फेरि उसलाई भोक लागेपछि हि कम्स ब्याक एन्ड इट्स इट के सो त्यो किल साइडमा वी स्याट देयर फर लाइक 8 hours 8 घन्टा बिहानदेखि वी स्याट देयर लाइक देयर वर लाइक फ्यु पिपल अनि त्यसपछि मी अनि मेरो अर्को मेरो भिडियोग्राफर फ्रेन्ड साथी थियो हामी 8 घन्टा त्यो ठाउँमा बस्यौँ नचलिकन नबोलिकन होइन यस्तो लाइक आई निडेड टु पी भन्दा लाइक त्यो पनि रोकेर बसेँ होइन कहिले यता आवाज आउँछ कहिले उता आवाज आउँछ अनि त्यसपछि तर किल साइडमा आउँदै आउँदैन किल साइडमा आउँदै आउँदैन बिकज दे आर भेरी स्मार्ट एनिमल्स अब त्यो टाइगर भनेको अति नै स्मार्ट हो उनीहरूले सेन्स गरिहाल्छ कोही कसैले उसलाई त्यहाँ उ गरिरहेछ भनेर वाच गरिरहेछ भनेर उनीहरूलाई थाहा भइहाल्छ त्यही भएर ऊ आउँदै आएन क्या सो त्यस्तो भयो होइन एन्ड देन बाँकीमा पनि समथिङ लाइक द्याट ह्यापन के अरे हामी बाँकीमा बस्दासम्म एउटा बाघको केही पनि ऊ पनि थिएन क्या त्यहाँनिर लाइक त्यो ठाउँमा बाघ छैन भनेर जस्तो फिल भएको थियो क्या मलाई त होइन तर द डे वी लेफ्ट त्यहाँ साइटिङ भएको थियो कि होइन सो त्यस्तो हुन्छ इट्स भेरी डिफिकल्ट टु लाइक हुन्छ नि एक्चुली स्पट अ टाइगर लाइक यु निड टु बी अनि त्यो वाइल्ड लाइफ भने फेरि पेसेन्स हो तर यु आर भेरी सो डिटर्मिन्ड होइन यु फर्मली बिलिभ इन दिस एन्ड यु रियली वान्ट टु डु इट अब स्नो लेपर्डको गर्दाखेरि हामी 42 दिन त्यहाँ माथि बसेर लाइक हुन्छ नि एभ्रिडे आलु भात खाएर बस्नु होइन त्यो के अरे इट्स जस्ट लाइक पेसेन्सको कुरा हो अनि अब होपफुली म आई क्यान डु एक्सटेन्सिभली लाइक म चाहिँ फेरि कुनै कुरा खिच्न गयो भने म चाहिँ त्यही मात्र खिच्न मन लाग्छ कि अब आई डोन्ट वान्ट अरू एनिमलमा फोकस गर्न मन लाग्दैन सो म अस्ति टाइगरको भन्दाखेरि म टाइगरमै फोकस गरिरहेको थिएँ देन आई मिस सो मेनी अदर एनिमल्स रहेछ क्या त्यति बेला सो के अरे स्लथ बियर्सहरू आइरहेको देखिरहेको भने तर मलाई त म टाइगरमा फोकस भएर लाइक मैले अरू कुनैमा पनि उनै गरिरहेको थिएन होइन सो के अरे अब होपफुली वान डे लाइक म अलिकति प्रपरली नै गएर चाहिँ हाम प्लान गर्न गो I think this year is pretty big for you. I know you're releasing a movie. You're planning to go to the US. You just got a grant to explore red pandas. And I think, I mean, to round off the episode, I just wanted to say that like, I'm really like happy for you. I'm really looking forward to all the work you're gonna do this year, the rest of this year and next year. I look forward to seeing your movie, and I hope it gets received really well because I truly think that this needs to be talked about a lot more, right? And thank you so much for the work you're doing. Thank you so much for your time. Is there anything else you would like to say? त्यस्तो खासै त केही पनि छैन बट देन लाइक आई ट्रुली विस यु द बेस्ट अफ लक एन्ड देन लाइक हुन्छ नि द काइन्ड अफ वर्क द्याट युआर डुइङ इज भेरी अमेजिङ एन्ड देन लाइक इट्स भेरी इन्सपायरिङ एज वेल सो किप इन्सपायरिङ पिपल द्याट्स अल आई वान्ट टु से अनि you'll be seeing a lot of me in this year अब year चाहिँ like not just in the field of filmmaking but then like in the field of wildlife पनि like a lot of headlines to come. So this is just the first grant that we won. Like we are very close to winning another grant as well. You know, so it's a massive grant that we are planning going for, and hopefully, if that happens, then like it's gonna be a big year. I think it's already a big year. I think on top of that, I think it's gonna go crazy. As one last question, I just wanted to add that a lot of our viewers are like young people or people that are just listening, right? I think, is there any message you have for the younger generation from what you've experienced? Like any advice you have? Young generation, like, कस्तो यार मलाई बुढो फिल भयो क्या होइन यो जेनेरेसन भनौँ न त होइन के अरे मोस्टली त मलाई डोन्ट बी अफ्रेड भन्छु म चाहिँ होइन डोन्ट बी अफ्रेड टु चेज यर ड्रिम चाहे नो म्याटर हाउ हार्ड इट गेट्स होइन नो म्याटर त्यो जब आफूलाई आफ्नो ड्रिम चेज गर्न मन लाग्छ नि तब यु लुज सो मेनी थिङ्स क्या होइन सो त्यो डरले चाहिँ आफ्नो ड्रिम चेज गर्नु बन्द नगर भन्नु आई लाइक टु से देम होइन एन्ड बी काइन्ड भनौँ भन्दा पनि बी काइन्ड एन्ड कम्प्यासनेट टुवर्ड्स अदर पिपल अनि बिकज अहिलेको
सच अ फास्ट पेस लाइफ कि हुन्छ नि मैले यस्तो हेर्छु क्या अहिले लाइक हुन्छ नि अहिलेको उसहरूको युजहरूमा हेर्छु लाइक सच अ फास्ट पेस लाइफ हुन्छ नि दे आर लाइक वरिड अबाउट वाट वी वान्ट टु डु इन फ्युचर यताउता म त तिनीहरूको टाइममा त आई वाज लाइक फिगरिङ इट आउट वाट आई वान्ट टु डु आइ एम स्टिल फिगरिङ इट आउट वाट आई वान्ट टु डु एन्ड देन इट्स नेभर टु लेट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट इट्स नेभर टु लेट है एभ्रिथिङ हेज इट्स टाइम ढिलो चाँडो सबको हुन्छ क्या सो जस्ट बी पेसेन्स just wait for the tiger, right? Just wait. Just have patience. Like everything will fall into places. And to pressure or like don't make rash decisions. Thank you so much, Rai. Thank you. Presented by Vyas Media Network.